day what we have completed? We have completed about protein. So biomolecule topic, and the topic we are going to start is about enzymes. কেন আমরা এনজাইমসই পড়ছি আফটার প্রোটিন? বিকজ এনজাইমস আর প্রোটিনেশিয়াস ইন নেচার। এনজাইমসরা কি? এনজাইমস আর প্রোটিনেশিয়াস ইন নেচার। Enzymes are proteinaceous in nature. Can you tell me one of the enzyme which is non-proteinaceous? One of the enzyme which is non-proteinaceous. And the answer is ribozymes. Ki naam? Ribozymes. They are made up of what? They are made up of RNA. They are made up of what? RNA. So before we start with the enzymes, let me give you some of the idea about the topic enzymes. Now, keep watching amra. We are studying about enzymes. Okay, now enzymes, this word has come from N plus zyma, where the term N means what? Inside, and zyma means yeast. That means the first discovered enzyme was from yeast cell. And what is yeast? Yeast is unicellular fungus. You know that. Yeast is unicellular fungus. So enzymes were found from yeast. And what is the first enzyme which was found from yeast? And the enzyme is zymase. The first isolated enzyme was zymase. Z-Y-M-A-S-E. Zyma থেকে দেখ। Zyma মানে yeast, और zyma से क्या निकला? Zymase. Clear? Who was the first person जो ये yeast से ये पहले निकाला? I think you have heard about this person called Louis Pasteur. And biology मतलब microbiology मतलब Louis Pasteur, because we know that Louis Pasteur is called as the father of biology and microbiology. So Louis Pasteur was the first person जो yeast से ये zymase को निकाला. But who coined the term zymase? The scientist who termed the termed it what? Termed the name enzyme is Kuhne. Clear? Okay. ये था the scientist. Now, enzymes का function क्या है? I think you know that they are inorganic catalyst. In chemistry, you know what is catalyst? Yeah. So ये catalyst, what is the function of catalyst? Rishiraj. It speeds up the process of a chemical reaction. And it makes the reaction. Does it get utilized in the reaction? No. It does not. It itself does not take part in the reaction. What it does is that it only speeds up or slows up. Okay. So inorganic catalyst is normally it never takes part directly in the course of reaction. তার মানে ওরা কি করে? ওরা রেট অফ রিঅ্যাকশনকে বাড়িয়ে ফেলতে পারে ইনঅর্গানিক ক্যাটালিস্ট, কিন্তু নিজে ইউটিলাইজড হয় না। But you know what is enzymes? What are basically enzymes? Enzymes are called as biocatalysts. Enzymes are called as biocatalysts. Fine. So they can also speed up the rate of reaction. And why they are called bio? Adrian, why they are called bio? They are formed inside living body. They are formed inside living body. Formed, not found. They are formed inside living body. So the enzymes living body te তৈরি হয়. They are formed inside the living body, and that's why they are called biocatalysts. But function is all the same. Now you tell me, can you survive without enzymes? Devashmita, tell me, what is the amount of protein in our body? Amount of protein in our body. And enzymes are 99.9% enzymes are proteinaceous in nature. আমাদের বডিতে কত পার্সেন্ট প্রোটিন থাকে? 2/3 of our body weight, dry body weight is made up of what? 2/3 of our dry body weight is made up of protein. And we cannot expect life without enzymes, because enzymes ছাড়া metabolic reactions বন্ধ হয়ে যাবে. Got the point? Without enzymes, there are millions of chemical reactions taking place in our body, and that is enzyme mediated. Enzyme দ্বারা কি বললাম? They are enzyme mediated reactions. এরকম millions of chemical reactions আমাদের বডিতে হয়। কার দ্বারা হয়? এনজাইম দ্বারা হয় বলে বলা হয় এনজাইম মিডিয়েটেড রিঅ্যাকশনস। বুঝলাম না। প্রত্যেকটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের মধ্যে এনজাইম majority of them. Why?
Why? Reason কি? Reason হচ্ছে again. So I will tell you the reasons. So there are enzymes. They are called as a biocatalyst of the. They act as a biocatalyst, and they are produced in huge amount or micro amount. They are produced in huge amount or micro amount. একটা basic idea দিচ্ছি, তারপর আমরা বইয়ে থেকে দেখব. Micro amount. They are produced in micro amount. খুব কম amount-এ তৈরি হয়. And a specific enzyme binds with specific substrate. So what is the term I have used? खुशी क्या use किया मैंने? A specific enzyme binds with specific substrate. কাটবো এটাকে? দেখা গেছে? চলো. A specific enzyme binds with specific substrate. তার মানে a specific enzyme binds with specific substrate. So enzymes are substrate specific. Enzymes are substrate specific. বল বুঝলাম না. Is this clear? Enzymes are substrate specific. Is this working on? Yes. Enzymes are substrate specific. মনে থাকবে এটা? তার মানে প্রত্যেকটা এনজাইম স্পেসিফিক সাবস্ট্রেটের সাথে বাইন্ড করবে। তাহলে what is the normal concept? The normal concept is this. Enzyme E binds with substrate. ছোট্ট করে বিরিয়ানি খেলি তুই, হ্যাঁ, বাঙালির বেস্ট জিনিস আজকাল বিরিয়ানি খেলি। বিরিয়ানিটা কি আমাদের জন্য, বডির জন্য কি ওটা? সাবস্ট্রেট। বিরিয়ানির মধ্যে কি আছে? রাইস আছে, কার্বোহাইড্রেট আছে, প্রোটিন আছে, ফ্যাট আছে, বল মাটন বা চিকেন, বল ভাত, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, যে ঘিটা থাকে, ফাইন। নাও think about it. These are all the substrate. Enzymes তোর বডিতে বেশি। What is the enzyme which is going to feed on this? Is going to digest on this? Pepsin in your stomach. বল তোর saliva তে কি আছে? Salivary amylase. This basic idea you have got. কি রে, saliva তে কি enzyme আছে? Salivary amylase. Then inside pancreas there are some enzymes which secretes enzymes in the duodenum called pancreatic lipase, pancreatic amylase. So lipase enzyme, lipase মানে কি? Lipase মানে which can break down fat. তাহলে অ্যামাইলেজ দিয়ে কার্বোহাইড্রেট ভাঙবো, পেপসিন দিয়ে প্রোটিন ভাঙবো, আর ফ্যাটটাকে ভাঙবো লাইপেজ এনজাইম দিয়ে। সো দিস আর হোয়াট? বিরিয়ানি ইজ হোয়াট? সাবস্ট্রেট ফর আস। অ্যান্ড হোয়াট ইজ এনজাইম? এনজাইম ইজ পেপসিন অর দিস এনজাইমস। বল কোনটার কন্টেন্ট বেশি? এনজাইমস আর প্রডিউস ইন মাইক্রো অ্যামাউন্ট। এনজাইমস আর প্রডিউস ইন মাইক্রো অ্যামাউন্ট। যদি আমরা অ্যামাউন্টটা দেখি, কার মধ্যে কম কার মধ্যে বেশি? কোথায় বেশি আছে কোথায় কম আছে? কি বেশি আছে কি কম আছে? এনজাইমস কম আছে, সাবস্ট্রেট বেশি আছে। সো when this enzyme is going to bind with substrate, now কে বলবি আমাকে? দুর্বা বলবে। দুর্বা, পেপসিন can bind with carbohydrate and can digest carbohydrate. পেপসিন কি কার্বোহাইড্রেটকে ডাইজেস্ট করতে পারবে? খুশি? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम क्या कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर पाएगा? सनिक नो। तो हमारे स्पेसिफिक हो ना, एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, यस और नो? Yes. Got the point? Great. Protein digest. পেপসিন শুধু প্রোটিন কে ডাইজেস্ট, তার মানে কি ওটা সাবস্ট্রেট স্পেসিফিক। এবার এনজাইম প্লাস সাবস্ট্রেট বাইন্ড করে কি তৈরি করলো? হোয়াট ইট মেক্স? এনজাইম সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্স। কি তৈরি করলো? এনজাইম সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্স। Enzyme substrate complex. Now I have made it reversible. This is very, very important. Enzyme substrate complex তৈরি করলো। What is this now? This is now called enzyme substrate complex. Enzyme substrate complex. বুঝলাম না। এবার এটা কি করবে? এ তৈরি করবে, দেখ আর রিভার্সিবল দেখালাম না। এ তৈরি করবে এনজাইম প্রোডাক্ট কমপ্লেক্স। এ কি তৈরি করবে? enzyme product complex. enzyme product complex তৈরি করবে। ES complex টা intermediate. I will tell you. And then enzyme product complex তৈরি করবে, আর তারপরে যেটা তৈরি হবে enzyme plus product. enzyme নিজেকে ফ্রি করে নেবে। and what is the ultimate thing that you will be getting? The byproduct is what? The product. And enzyme खुद को फ्री कर लेगा, देख নিজেকে আলাদা করে নেবে, এনজাইম নিজেকে ফ্রি করে নেবে। enzyme gets free. শোনাশিস বলবে
এনজাইম যদি নিজেকে ফ্রি করে, এনজাইম নিজেকে ফ্রি করে কি করতে চাইছে? It's going to go and bind with another substrate. So what is the product you got? What is the end product? This is a product. Dioxide product is the end product. আর আবার নিজে কি করলো এনজাইম? এনজাইম নিজেকে ফ্রি করে আর একটা সাবস্ট্রেটের সাথে বাইন্ড করার জন্য রেডি হয়ে গেল। বল বুঝলাম না। তাহলে কি এনজাইমস খুব বেশি মাত্রায় তৈরি করার দরকার আছে? কিন্তু আমাকে এই কথাটা বল, তুই একসাথে 2 প্লেট বিরিয়ানি খেয়ে ফেলেছিস, এনজাইমস তো মাইক্রো অ্যামাউন্টে তৈরি হয়েছে। এমন তো না 2 প্লেট বিরিয়ানি দেখার পরে বেশি অ্যামাউন্ট এনজাইমস তৈরি হলো। তাহলে কি হবে? এমন একটা স্টেট থাকবে যেখানটায় তুই 2 প্লেট বিরিয়ানি খেয়েছিস কিন্তু এনজাইম ওই 2 প্লেট বিরিয়ানিকে সঙ্গে অ্যাটাচ করার মতন এনজাইমস নেই। তাহলে সাবস্ট্রেটের সাথে এনজাইমের কি ধরনের সম্পর্ক? How the enzyme reaction depends upon the substrate. This is the rate of reaction, and this is the substrate. In the x-axis substrate is concentration. তাহলে কি হবে? এনজাইম আর সাবস্ট্রেট, ধর 10টা এনজাইম আছে আর 10টা সাবস্ট্রেট আছে, সে এটা 10 তাহলে 10টার সময় 10 of the enzymes are linked with 10 of the substrate. তারপরে কি করেছিস? সাবস্ট্রেট খাওয়া বন্ধ করেছিস নাকি? বিরিয়ানি খাওয়া বন্ধ করেছিস না চলছে এখনো? উই আর বেঙ্গলি। আর ওটা বুফে ছিল, কেউ মানা করার কিছু নেই, তাহলে চলবে আরো। কি হবে তখন? Enzyme and substrate is going to remain in its, the reaction is going to be at the peak, but after that substrate আরো increase করেছিস, but the rate of reaction has become what? Constant. The rate of reaction has become constant. Why? Because এটা কেন উঠলো না উপরের দিকে? উঠতো কখন? जितना आप खा रहे हो उतना आपका एंजाइम है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज लाइक दिस। বাট দেখা গেল সাবস্ট্রেট কনসেন্ট্রেশনে এনজাইমের অ্যাক্টিভিটিতে কি হলো? এটা কনস্ট্যান্ট হয়ে গেল। সো এখানে কি হয়ে গেল? দিস ইজ হোয়াট? দিস ইজ নাও হোয়াট? দিস ইজ দ্য পয়েন্ট ওয়্যার দ্য এনজাইম সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্স যেটা তৈরি হয়েছে, তারপরে কি তৈরি হলো? এনজাইম প্রোডাক্ট কমপ্লেক্স। নাও ইউ হ্যাভ গট আলটিমেট প্রোডাক্ট, অ্যান্ড দিস পার্টিকুলার এনজাইম আবার গিয়ে কি করবে? আর একটা সাবস্ট্রেটের সাথে বাইন্ড করবে, বাট ফর দ্যাট ইউ হ্যাভ টু গিভ টাইম। হোয়াট ইজ দ্য টাইম টেকেন? যদি তুই একটা ইফ ইউ টেক রাইস, কত সময় লাগে ওটাকে ডাইজেস্ট করতে? রাইসকে ডাইজেস্ট করতে কত ঘন্টা লাগে? 4 hours. ইফ ইউ টেক ফ্যাট 6 hours. ইফ ইউ গেট প্রোটিন ইট গেটস 5 to 6 hours টু ডাইজেস্ট। কেন? এনজাইমস বেশি আছে না কম আছে? কম আছে বলে তোর এত সময় লাগবে। বুঝলাম না, কারণ কি ও ডাইজেস্ট করে আবার নিজেকে ফ্রি করে আর একটা সাবস্ট্রেটের সাথে বাইন্ড করে ও নিজে তৈরি করবে। দিস ইজ দ্য বেসিক আইডিয়া। আমরা প্রত্যেকটা পয়েন্টে ঢুকবো। বাট এই একটা কথা বললো ঋষিরাজ, একটা কথা বললো যে স্যার এইটা কি একটা ট্রানজিয়েন্ট ফেজ? We are going to talk about that. What is transient phase? Transition state. We are going to talk about that. Transitions. What is the meaning of transition state? What do you mean by that? Transition phase. Basically, যখন দুখানা প্রোডাক্ট দুখানা রিঅ্যাক্ট্যান্ট থেকে রিঅ্যাক্ট করে, তাহলে কি আর কি মাঝে সাথে একটা ইন্টারমিডিয়েট স্টেজ ফর্ম করে, যেটার মধ্যে কি আর কি একটা আনস্টেবল কম্পাউন্ড থাকে। That means it is not stable. It is not stable. কারণ কি এর এখনো কি করা বাকি আছে? এখনো প্রোডাক্ট করা বাকি আছে, and that is why it is called transient phase. We are going to get into that. Any issues about this? Okay, chalo. Art example. I told you that enzymes ছাড়া কোনো rate of reactions হয় না. There is no rate of reactions you can have without enzymes. This is RBC. Okay, this is RBC. RBC is biconcave shaped. RBC is a biconcave shaped. Clear? Ab দেখ, RBC একটা biconcave shaped, আর তোর বডিতে what you have done, you have broken down glucose C6H12O6 in presence of oxygen. কি তৈরি করবি? 6 molecules of carbon dioxide plus 6 molecules of water. Along with that you will be releasing out what? 38 ATP molecules. তাই তো? Now carbon dioxide যখন আমরা respiration করলাম, this is what? Respiration. This is the chemical equation of respiration. When we are going to break down glucose, আমরা যখন গ্লুকোজকে ভাঙবো in presence of oxygen, কি রিলিজ হবে? কার্বন ডাইঅক্সাইড রিলিজ হবে। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড বডির মধ্যে বেড়ে গেলে সমাজিত বলবে
বডির মধ্যে বেড়ে গেলে ধর again you are chased by a mad dog, পাগল কুকুর তোর পিছনে ছুটছে, and you have broken the record of Usain Bolt. কুকুরটাও কনফিউজ, কুকুর জানতো what was the record of Usain Bolt, whatever. This is the time তোর বডির, তোর থাই মাসলস কি চাইছে, কি বলছে, you give me oxygen, I'm going to give you bite free body, unbeaten body, তাই তো? তখন তোর মাসলস কি চাইছে, অক্সিজেন চাইছে। তাহলে তোর মাসলসের মধ্যে কে স্টোর আছে, টেল মি দ্য স্টোর। গ্লুকোজ ইজ স্টোরড ইন হোয়াট ফর্ম ইন ইউর মাসলস, এটা বলতে হবে। হ্যাঁ, ইয়েস, আই এম গোইং টু এক্সপেক্ট দিস। গ্লুকোজটা স্টোর থাকে মাসলসে, ইন হোয়াট ফর্ম, কি ফর্মে থাকে? গ্লাইকোজেন বাবু। কোথায় কোথায় থাকে? ইন টু পার্টস অফ দ্য বডি, একটা মাসলস, একটা বল, একটা লিভার, একটা মাসলস। তাহলে এই গ্লুকোজটা ভাঙলো ইন প্রেজেন্স অফ অক্সিজেন to give rise to what? Carbon dioxide. Now this carbon dioxide তোর পায়ের মধ্যে ল্যাকটিক অ্যাসিড জমে যাবে কিছুক্ষণ পর। Come on, you are still in your school level, annual sports, কোনোদিন প্র্যাকটিস করেছিস নিয়ে 100 মিটারের রেসে নাম দিয়ে দিয়েছিস, আমি এই তো এইটুকু পেরে যাবো। অনেক ছোটোবেলায় দৌড়তাম, রেজাল্টের পরে বাবা ছুটতো পিছনে, আমি দৌড়তাম, বাবা ধরতে পারতো না। দ্যাট ওয়াজ ইউর ক্লিয়ার, দ্যাট ওয়াজ ইউর গাট ফিলিং। এবার 100 মিটার রেসে 50 মিটার যাওয়ার পর ইউ ফেল্ট হেভিনেস, কি পায়ে পায়ে তো বাড়ি খাচ্ছে দুটো পা, এ তো পৌঁছতে পাবো না মনে হচ্ছে গিয়ে। মন চলে গেছে, ফিতেতে চলে গেছে, মন চলে গেছে আলটিমেটলি ওই 100 মিটারের ওদিকে, কিন্তু বডি সাপোর্ট করছে না। হয় না? এক্সপিরিয়েন্স আছে? মাঝখানে পড়ে যায়, দেখেছিস তো? হ্যাঁ, তারপরে কি অবস্থা হয়, কি হয়ে গেছে? হোয়াট কাইন্ড অফ রেসপিরেশন, অ্যারোবিক অর অ্যানারোবিক রেসপিরেশন? অ্যানারোবিক। কি জমে যাবে পায়ে? ল্যাকটিক অ্যাসিড। তার মানে কার্বন ডাইঅক্সাইড যদি আমাকে আই হ্যাভ টু রিমুভ দিস কার্বন ডাইঅক্সাইড ফ্রম দ্য বডি। সো দিস কার্বন ডাইঅক্সাইড ইট কামস ডাউন ওভার হিয়ার। কার্বন ডাইঅক্সাইড এখানে আসলো ফ্রম টিস্যুজ। সো দিস ইজ টিস্যু। এটা কোনটা রে? তো থাই মাসলস, তো থাই মাসলসের টিস্যুজ। এই টিস্যুতে কি বেরোলো? কার্বন ডাইঅক্সাইড। কেন? রেসপিরেশন হয়ে গেছে, গ্লুকোজ ব্রেকডাউন হয়েছে, কার্বন ডাইঅক্সাইড। দিস কার্বন ডাইঅক্সাইড binds with water inside the RBC. And tell me the name of the enzyme present inside. Tell me the name of the enzyme present inside RBC. The name of the enzyme is carbonic anhydrase. What is the name of the enzyme? Carbonic anhydrase. And this carbonic anhydrase is going to make what? Carbonic acid, H2CO3. কি তৈরি হলো এটা? সোনাশিস, কি তৈরি হলো এটা? কার্বনিক অ্যাসিড। কার্বনিক অ্যাসিড। আর দিস কার্বনিক অ্যাসিড এটা ভাঙবে কিসে? এটা ইমিডিয়েটলি ভেঙে যাবে ইন্টু হোয়াট? ইন্টু H++ HCO3 minus, H++ HCO3 minus. What is HCO3 minus? It's a bicarbonate. It's a bicarbonate. It's a bicarbonate. তো কি তৈরি হলো তোর আরবিসির মধ্যে? কি তৈরি হলো? H+ आयन। आरबीसी में की तैयारी होलो? H+ आयन। अब देखो यहाँ पे, remember last day we talked about in protein that RBC contains hemoglobin, and this hemoglobin is having two parts. এটা হচ্ছে heme part, this is heme, HAEM, this is heme, and from this to this is globin protein, this is globin protein, this is globin protein. Heme to iron, hemoglobin is heme plus globin. Globin is a protein made up of what? Amino acid chain. Again I repeat, globin is a protein made up of amino acid chain. Last day we talked about, Rhythm will tell me, hemoglobin made up of. Achha, what kind of protein is hemoglobin? Primary, secondary, tertiary, or last one, quaternary? Quaternary. How many alpha and how many beta chains, Durba? 2 alpha and 2 beta chains. 2 alpha and 2 beta chains. Each alpha contains, Kushi, each alpha chains contains how many amino acids? 141 amino acids. Each beta chain contains how many amino acids? 146 amino acids. This is a huge molecule. What is the molecular weight of hemoglobin? 69,000 Dalton approximately. 69,000 Dalton approximately is the molecular weight of hemoglobin. Bol, bujlam na. Huge. কি রে, বায়ো মাইক্রোমলিকুল না বায়ো ম্যাক্রোমলিকুল? ম্যাক্রো।
Why macro? More than 1000 Dalton. Okay, very good. আচ্ছা, এখানে অ্যামিনো অ্যাসিড চেন আছে, গ্লোবিন প্রোটিনে কি আছে? অ্যামিনো অ্যাসিডের চেন আছে। And last day I talked about one of the amino acid, তার নাম কি? হিস্টিডিন। তার নাম কি? হিস্টিডিন। One of the amino acid is histidine. শোনা শেষ? হিস্টিডিনকে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করি আমরা? তিনটে লেটারে HIS, HIS, histidine. This histidine is a negatively charged. This histidine is a negatively charged. Samajit. Histidine থেকে COOH বের করে দিলে it changes into one of the component. What is that? Histamine. Histamine. And histamine is a vasodilator. Histamine is a vasodilator. কি রে মনে নেই? Histamine is a blood vessel dilator. বুঝলাম না? So যা histidine কি negatively charged? Now this histidine is going to bind with this H+. কি রে এখানে কি আছে? What is present over here? What is present over here? What is present over here? তাকার দিকে এই এক, এটা কি রে? ফুলের লম্বা চেনের নাম কি? গ্লোবিন প্রোটিন। এর নাম কি? হিস্টিডিন। Negatively charged. This negative charge is going to bind with the হাইড্রোজেন। হাইড্রোজেনকে অ্যাটাক করবে। এটা হাইড্রোজেনকে ধরে ফেলবে। তোর জন্য ভালো না খারাপ? হাইড্রোজেন বেড়ে গেলে তোর বডির অ্যাসিডিক হবে না বেসিক হবে? অ্যাসিডিক। এ কি করলো? এই নিউট্রাল করার চেষ্টা করছে। দ্যাট মিনস কোথাও না কোথাও আরবিসির কোনো ফাংশন আছে ইন দ্য ফর্ম অফ বাফারিং এজেন্ট। ব্লাডের সবার থেকে বড় অ্যাক্টিভিটি কি, প্রপার্টি কি? ইট অ্যাক্টস অ্যাজ আ বাফারিং এজেন্ট। ইট মেনটেন্স অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স। দিস ইজ দ্য সায়েন্স বিহাইন্ড ইট। কি করে অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স তৈরি করে? দিস ইজ দ্য অ্যামিনো অ্যাসিড হিস্টিডিন উইচ অ্যাটাকস অন দ্য H+ আয়ন, যেটা তৈরি হচ্ছে কখন বেশি? যখন তুই কার্বন ডাইঅক্সাইড বেশি তৈরি করছিস তোর টিস্যুতে। বল বুঝলাম না? বুঝলাম? ল্যাকটিক অ্যাসিড অ্যাকুমুলেশনের কারণে ধরো একটা ইন্টেন্স ফুটবল ম্যাচ খেলা, তারপরে মাসেল ক্র্যাম্প পড়ে যায়। হ্যাঁ, বিকজ ইউ হ্যাভ টু গিভ টাইম। ওখানে ওকে মাসাজ করতে হবে। ক্র্যাম্পে যখন পড়ে গেলি ওখানটা মাসাজ করতে হবে, সো দ্যাট ব্লাড মাসাজ কেন মাসেলসকে মাসাজ করে? ব্লাড ফ্লোতে সঙ্গে ব্লাডের সাথে কি আসছে? অক্সিজেন আসছে। অক্সিজেন আসলে কি হবে? আস্তে আস্তে করে কেটে যাবে জিনিসটা। হয়েছে না হয়নি? ওকে, সো নাও তাহলে এইবার বল, এই যে H2CO3 তৈরি হয়েছিল, দিস H2CO3, তার মানে কার্বন ডাইঅক্সাইড ম্যাক্সিমাম কত পার্সেন্ট কার্বন ডাইঅক্সাইড বাইকার্বনেট হিসাবে? 70 to 75% of the carbon dioxide of your body is transported in the form of bicarbonate ions itself. কত পার্সেন্ট? 70 to 75%. কোথায় পাবি? ফাইন্ড আউট রেসপিরেটরি সিস্টেম। হিউম্যান রেসপিরেটরি সিস্টেম বের কর। পেজ 145 সেকেন্ড লাইন। পেজ 145 সেকেন্ড লাইন। ইয়েস, রেসপিরেশন ইন হিউম্যান। না 145 হবে না, 145 হবে না। রেসপিরেশন হচ্ছে, ইয়েস, দিস পেজ। এতো ওল্ড বুকটা দেখ, এইখানটা ট্রান্সপোর্ট। ইয়েস, পেজ নাম্বার 189। 70%, whereas 70% of it is carried as bicarbonate. Page number 189, fourth line. 189, fourth line. Nearly. তারপরে দেখ। ক্লিয়ার? এনি ইস্যুস? শোনা শেষ? বুঝলাম? তাহলে কত পার্সেন্ট কার্বন ডাইঅক্সাইড ইন দ্য ফর্ম অফ বাইকার্বনেটস বডি থেকে বেরোয়? ক্লোজ টু 70%. এখানে কার রোল আছে? বাইকার্বনেটের রোল আছে। কিন্তু খেয়াল কর, দিস H2CO3 is produced by which enzyme? Carbonic anhydrase. What is the enzyme which helps in the production of carbonic acid? Carbonic anhydrase. এটুকু ক্লিয়ার? এবার বোঝ, এটা আউট করলাম, এবার বোঝ, কাটলাম এটা, এবার বোঝ। যদি কার্বন ডাইঅক্সাইড, if the carbon dioxide plus water is formed without the help of any enzyme, product কি তৈরি হতো? H2CO3 কি তৈরি হতো? कार्बनिक एसिड की तैयारी हो तो कुछ ही समझ में आ रहा है? क्या बनता? कार्बनिक एसिड ही बनता। बट माइंड यू वन थिंग, एंजाइम्स नहीं है यहाँ पे, देयर आर नो एंजाइम्स प्रेजेंट, एंड व्हाट इज बीइंग फॉर्म्ड? कार्बनिक एसिड इज बीइंग फॉर्म्ड। What is the rate of this formation of the carbonic acid? It is 200 molecules
200 मॉलिक्यूल्स पर आवर, 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर क्या है? 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर है ना, बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है। अच्छा थोड़ा देखो इसके बाद रिएक्शन दिखा रहे हैं आपको। এর পরের রিঅ্যাকশনটা দেখ, কার্বন ডাইঅক্সাইড প্লাস ওয়াটার ইন প্রেজেন্স অফ এনজাইম, কি নাম, কি নাম? কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ এনজাইম, কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ এনজাইম, দ্য প্রোডাক্ট ইজ গোইং টু বি দ্য সেম। কি তৈরি হলো? কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি হলো। বাট ইউ নো হোয়াট ইজ at what is the rate of this formation? 6 lakh molecules per second, per second. Come on, see the difference, see the difference. This is the beauty of enzymes, this is the beauty of enzymes. Just see the difference, 200 molecules per hour আর এখানে 6 লাখ মলিকিউলস পার সেকেন্ড। অনলি ডিফারেন্সটা কি হয়েছে? এখানে এনজাইম ছিল না, এখানে এনজাইম দিচ্ছে। এনজাইম না থাকলে এই রেট, এনজাইম থাকলে এই রেট। হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য এনজাইম? Carbonic anhydrase enzyme. And this enzyme, carbonic anhydrase enzyme, is called as the fastest enzyme. It's called as the fastest enzyme. It is called as the fastest enzyme. বল বুঝলাম না। বাট মাইন্ড ইউ ওয়ান থিং, এখানে কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ লিখলাম, কিন্তু সঙ্গে আমি এর সঙ্গে লিখলাম জিঙ্ক, Zn+2। এটা পরে বোঝাবো ওয়াই জিঙ্ক ইজ রিকোয়ার্ড ফর দ্য অ্যাক্টিভিটি অফ কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ। তাহলে জিঙ্ক থাকলেই কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ কাজ করবে অ্যাট ইটস বেস্ট, আদারওয়াইজ এ কাজ করবে না। টু সাম এক্সটেন্ট এখন এর জন্য শুনে রাখ, এটা প্রমোটার হিসেবে কাজ করছে। এরপরে when we are going to get into the depth of it, আমরা বুঝবো কেন জিঙ্ক ওয়াজ রিকোয়ার্ড, কেন জিঙ্ক ওয়াজ রিকোয়ার্ড। খুশি সমঝ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? দুর্বা, ইজ দিস ক্লিয়ার? এনি ইস্যুজ? আচ্ছা এটা তাহলে কত হলো? এটা 6 লাখ মলিকুলস পার সেকেন্ড, 6 লাখ মলিকুল পার সেকেন্ড। কি ডিফারেন্স হয়েছে বল, কি ডিফারেন্স হয়েছে? বলি কি ডিফারেন্স হয়েছে? তোরা একটু বল কি ডিফারেন্স হয়েছে, কেন ডিফারেন্স হলো? সনাসিস এনি একটা আইডিয়া, এনি ওয়াইল্ড গ্যাস কি হয়েছিল? এনজাইমের কাজটা কি? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम? इतना जल्दी ये रिएक्शन कैसे हो गया? हाउ इट स्पीड्स अप द रेट ऑफ रिएक्शन? any wild guess, any thought process? কি করেছিল? what happened? আয়নাইজ করে। what is the meaning of আয়নাইজ করে? breaking into ions. ওরে বাবা, তাহলে তো প্রোডাক্ট কি হবে? এরকম হবে, সেম প্রোডাক্ট পাবি? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এটা বুঝলাম, এটা কেটে দিলাম বাবা সানিক। চলো দেখ কি করেছিল এখানে, কি ছিল ফার্স্ট কেসে? কি ছিল ফার্স্ট কেসে? what happened in the first case? ফার্স্ট কেসে কার্বন ডাইঅক্সাইড প্লাস ওয়াটার, এরা দুজন বলছিল যে আমরা, দিস ইজ এ অ্যান্ড দিস ইজ বি, আমরা বাইন্ড করব না। দে আর নট মোটিভেটেড এনাফ, সাইন্টিফিক কথা না, একটু বোঝ, টু বাইন্ড অ্যান্ড ফর্ম দ্য প্রোডাক্ট। হয়েছে? থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য এজ ইউ আর ইন। ছোটবেলায় ভুল করলে মা মারতো, তোর লাগতো। আজকের দিনে মা মারলে তোর লাগে না। কয়টা জিনিস ভেঙে যায়, কখনো খুন্তি ভাঙে, কখনো স্কেল ভাঙে। আগে স্কেল ভাঙতো না, তোর লাগতো, এখন স্কেল ভেঙে যায় তোর গায়ে মারলে। কিরে, তাহলে মা শোনাতে পারছে না তোকে। আমি জানি না তোরা কতটা বুঝতে পারবি, আমি তোরা হয়তো মারটার খাস না। বাবা অফিস থেকে আসার পর সবাই জুতো খুলছে, ট্রেনে করে এসছে, খুব চাপ নিয়ে, এত ভিড় নিয়ে। এই ভিড়ের মধ্যে ট্রেন থেকে নামার পর বাড়িতে এসছে, সবে এখন ঘেমে ঘুমে বাবা দাঁড়িয়েছে, বাড়িতে ঢুকেছে, আর মা বলছে জানো তোমার ছেলে কি করেছে? বাবা ট্রাই টু অ্যাভয়েড, কিন্তু মা তো মা বলছে ওই রকমই হবে, তুমি বাইরে খাটো আর তোমার ছেলে মানুষ হবে না, তোমার ছেলে এই বলেছে। ইট ওয়াজ আ লিটল বিট, একটু মশলা ছিল। বাবার অ্যাক্টিভেশন এনার্জি কি হবে? বাবা এবার অ্যাক্টিভ হবে না? হবে না? বাবা অ্যাক্টিভ হবে। হ্যাঁ, টোটাল যা রাত ছিল ট্রেনের মধ্যে, অফিসে যা রাত ছিল, সব কটা রাগের বাবা প্রুফ করবে এনার্জি ক্যান আইদার বি ক্রিয়েটেড নট ইট ক্যান বি ডেস্ট্রয়েড, ইট ক্যান অনলি গেট ট্রান্সফার ফ্রম মাই হ্যান্ড টু মাই সন্স বডি। কি রে, হবে না? হবে না? তো মা রিয়াকশন করিয়েছে না করায়নি? হু ইজ মা নাও? ক্যাটালিস্ট। কি করেছিল? আগে এরা দুজন বলছিল আমরা প্রোডাক্ট তৈরি করবো না, এখন মা কি করলো? মা অ্যাক্টস অ্যাজ আ ক্যাটালিস্ট।
called carbonic anhydrase, called carbonic anhydrase কম রেট অফ রিয়াকশনে, কম এনার্জিতে বাবা রিয়াক্টিভ হয়ে গেল। কি রে বাবা রিয়াক্টিভ হয়ে গেল, আমি কি বললাম? কম কিসে? নাও এই জায়গাটায় বোঝার ব্যাপার আছে। কি হলো? there is a term called activation energy. There is a term called activation energy. A.E activation energy. What happens? Enzymes reduces the activation energy of the reactants so that it can make the product. Reduces the rate of reaction. Enzymes reduces the activation energy. So with a less of energy, you can get product by the help of enzymes. Enzymes এর কাজ কি? Enzymes activation energy টাকে কমিয়ে দেয়. We are going to go in depth of it. আমি ছোট্ট একটা বেসিক আইডিয়া দিলাম, এটা আমরা ফিগার দিয়ে বুঝবো। বইতে একটা ফিগার আছে অ্যাক্টিভেশন এনার্জির, বইতে একটা ফিগার আছে অ্যাক্টিভেশন এনার্জির। নেক্সট পেজ, ইয়েস দ্যাট ইজ দ্য পেজ, পেজ 115, 115, ইয়েস স্টার মার্ক দে এই পয়েন্ট, এই পেজটা। ইটস আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ান, ইটস আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ান। দেখে নে আমরা ঢুকবো ওখানে, কিন্তু তার আগে ছোট্ট করে বা বুঝলাম। ওয়েট ওকে, এই ডায়াগ্রামটা স্টার মার্ক দিয়ে রাখবে। হ্যাঁ ডায়াগ্রামটা স্টার মার্ক দে, আমরা ওটাই ঢুকবো, কিন্তু দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট, দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট। ইজ দিস অকারিং? হচ্ছে, yeah, most important part of enzymes is activation energy, because that is basic. Activation energy ছাড়া কিছু হবে না। ক্লিয়ার? আমরা ওটা যাবো, তার আগে একটু বেসিক জায়গাটা দেখে নিই আমরা কিছুর পরে আবার ওখানে আসবো। ক্লিয়ার বাবু? তাহলে মা এখানে কি করেছে? মা অ্যাক্টিভেশন এনার্জি কমিয়ে দিয়ে প্রোডাক্টের রেটটাকে বাড়িয়েছে না কমিয়েছে? বাড়িয়ে দিয়েছে। আর কত টাইম বাড়িয়েছে? থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। কোথায় 200 মলিকুলস পার আওয়ার, আর সেখানে 6 লাখ molecules per hour, 6 lakh per second, 6 lakh molecules per second. So that is the rate of reaction by the help of biocatalyst or enzyme. ঠিক আছে? ওকে, চল আমরা একটুখানি দেখে নিই, একটু বইয়ের কথায় চলে আসি। এনজাইমস কি বলছে? দেখ, an enzyme like any protein, an enzyme like any protein, an enzyme like any protein has a primary structure, that is amino acid, that is amino acid sequence of protein. কি আছে? amino acid sequence of protein. An enzyme like any protein has the secondary and tertiary structure. enzyme মধ্যে কি আছে? secondary and tertiary structure. এবার বল, যে এনজাইমটা ফাংশনাল, সেই এনজাইমটা কেমন ধরনের স্ট্রাকচার? লাস্ট ডে উই টকড অ্যাবাউট 1 ডিগ্রি মানে প্রাইমারি, না 2 ডিগ্রি সেকেন্ডারি, না 3 ডিগ্রি টার্সিয়ারি, না 4 ডিগ্রি কোয়াটারনারি। টার্সিয়ারি মনে আছে? টার্সিয়ারিতে ইট ওয়াজ আ 3-dimensional টার্সিয়ারি স্ট্রাকচার। 3-dimensional টার্সিয়ারি স্ট্রাকচার তৈরি করার জন্য কি বন্ড লাগে? হাইড্রোজেন বন্ড লাগে, আয়নিক বন্ড লাগে, কোভালেন্ট বন্ড লাগে, ভান ডার ওয়াল ফোর্সেস লাগে, ডাইসালফাইড লিঙ্কেজ লাগে। কি লাগে? 5টা বন্ডের কথা বললাম। রিমেম্বার, টার্সিয়ারি স্ট্রাকচার অফ প্রোটিন ইজ মেনটেন্ড বাই হাইড্রোজেন বন্ড, ionic bond, covalent bond, van der Waals forces, and last one, disulfide linkages. এতগুলো স্ট্রাকচার নিয়ে কি হয়? এতগুলো স্ট্রাকচার নিয়ে the protein becomes what? The protein becomes like this. Coil. এটা N terminal, এটা C terminal. Remember, প্রোটিনের N terminal ছিল, C terminal ছিল। Come on, we cannot forget proteins. প্রোটিনের একটা সাইড N টার্মিনাল যেখানে অ্যামিনো গ্রুপ আছে, আর লাস্টের কি আছে? COOH, ওটা C টার্মিনাল হবে। বাট ওরা যদি এরকম লুপের মতন ফর্ম করে, এই যে লুপের মতন ফর্ম তৈরি করলো, এই দেখ, এই যে পোর্শনটা হলো, এই যে পোর্শনটা তৈরি হলো না, পকেট, এই পকেটটা একে বলা হয় পকেট। কি বলা হলো? পকেট। দিস ইজ পকেট। But this pocket is called as the active site of enzyme. This pocket is called as the active site of the enzyme. আবার দেখ, এখানে একটা পকেট তৈরি হয়েছে, ছোট্ট করে এখানে একটা পকেট তৈরি হয়েছে, এটাও কিন্তু একটা active site of the enzyme.
তাহলে বল এরকম পেঁচিয়েছে কোন দিকে মনে হচ্ছে এটা প্রাইমারি স্ট্রাকচার, সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার না টারশিয়ারি স্ট্রাকচার? টারশিয়ারি স্ট্রাকচার। সো এনজাইমস আর বেসিক্যালি টারশিয়ারি ইন নেচার, মনে থাকবে। ফাংশনাল এনজাইমস আর বেসিক্যালি টারশিয়ারি ইন স্ট্রাকচার। আমাকে সোনাশিস বলবে এনজাইমসটা কি অ্যাসিড ইনসলিবল পুলের মধ্যে থাকবে না অ্যাসিড সলিবল? When I'm cutting it out, then definitely I'm busy. বন্ধ হয়ে যাবে। Okay, enzymes are come on, enzymes are tertiary in structure. আচ্ছা কি প্রশ্ন করছিলাম সর্বশেষ? অ্যাসিড ইনসলিবল পুল না অ্যাসিড সলিবল পুলের মধ্যে পাওয়া যাবে আমরা এনজাইমসকে পাবো? আচ্ছা প্রোটিন তো এনজাইম একটা মেইনলি প্রোটিন, সো ইটস আ ম্যাক্রোমলিকিউল। ইটস আ ম্যাক্রোমলিকিউল, ভেরি গুড। সো ইট ইজ গোইং টু বি ফাউন্ড ইন দ্য অ্যাসিড ইনসলিবল পুল। কি রে, এটা পলিমার তো। এটা এনজাইমটা কি দিয়ে তৈরি? প্রোটিন দিয়ে তৈরি। আর প্রোটিন কি দিয়ে তৈরি? অ্যামিনো অ্যাসিড চেন। অ্যাসিড চেইন। মনোমার না পলিমার? পলিমার। দেবস্মিতা, মনোমার না পলিমার? পলিমার। পলিমার হলে অ্যাসিড ইনসলিবল থাকবে না অ্যাসিড সলিবল পুলে থাকবে? অ্যাসিড ইনসলিবল পুলে, ওপরের দিকে থাকবে, ওটা গলবে না। কারণ কি গলে কোথায় এসেছিল? সলিবল পুলে এসেছিল। মনোমাররা ছিল কোথায়? মনোমাররা ছিল কোথায়? অ্যাসিড সলিবল পুলে। মনে পড়ছে রে বায়োমলিকুলার ফার্স্ট ক্লাস, ট্রাইক্লোরো অ্যাসিডিক অ্যাসিড, রিমেম্বার দ্যাট? তাহলে এনজাইমস হচ্ছে টারশিয়ারি স্ট্রাকচার। দেখ টারশিয়ারি স্ট্রাকচার। বুঝলাম না যদি টারশিয়ারি স্ট্রাকচার না হয় ওর প্রাইমারি প্রোটিনকে ভাঙতে পারবে? এনজাইমস দিয়ে তুই প্রাইমারি প্রোটিনকে ভাঙতে পারবি? তুই মাসল খেয়েছিস, মানে প্রোটিন মাটন খেয়েছিস, মাটনের প্রোটিনটাকে ডায়াজেস্ট করার জন্য পেপসিন এনজাইমটাকে টারশিয়ারি হতে হবে না প্রাইমারি হতে হবে? বল, বুঝলাম না। সো দ্য এনজাইমস উইচ আর অ্যাক্টিভ, তাদের এরকম পকেট থাকে, আর এই পকেটগুলোকে কি বলা হয়? অ্যাক্টিভ সাইট বলে। যেই অ্যাক্টিভ সাইটে কে গিয়ে বাইন্ড করে? This active site, this is the active site, and who binds with the active site? These are called as the substrate. These are called as substrate. এই সাবস্ট্রেটটা অ্যাক্টিভ সাইটে গিয়ে বাইন্ড করবে। বল, বুঝলাম না। বুঝলাম? এনি ইস্যুজ? ভেরি গুড। ওকে, এই দেখ পকেটের কথা বলেছি, আমি আসছি এই পয়েন্টে। নাও at a tertiary structure, ভালো করে বুঝিস, the backbone of the protein chain folds, এটা ব্যাকবোন অফ দ্য প্রোটিন চেন ফোল্ডস। এটা ফোল্ড হয়েছে। রিতম, এখানে কি আছে? হোয়াট ইজ দ্যাট? এটা চেন তো। এখানে কি এটা? ভেরি গুড, অ্যামিনো অ্যাসিড চেন। বলতে পারবি আর গ্রুপটা ভেতরের দিকে থাকবে না বাইরের দিকে থাকবে? এনজাইমস আর অ্যাক্টিভ ইন aqueous solution or in not aqueous solution? aqueous solution। তার মানে এর আর গ্রুপটা কোন দিকে বেরিয়ে থাকবে? বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকবে। অল দ্য আর গ্রুপ উইল বি প্রেজেন্ট আউটসাইড। টুয়ার্ডস দ্য আউটসাইড পোর্শন। হয়েছে না হয়নি? আর মানে কি? অ্যালকাইল গ্রুপ থাকবে সবসময় বাইরের দিকে। যাক বাদ দে। এবার at a tertiary structure, the backbone of the protein chain folds upon itself. The chain crisscrosses itself, and hence many crevices. কিরে? খাজ। এই দেখ অনেকগুলো খাজ পাবে, এই যে crevices. These crevices or pockets are made. কিরে পকেটস তৈরি হয়েছে? এই crevices গুলোকে পকেট বলা হয়, আর এদেরকেই বলা হয় অ্যাক্টিভ সাইট। এই দেখ লেখা আছে। ফাইন, and one such pocket is called active site. কোনো অসুবিধা আছে বল? Any issues? Come on. NCERT line by line is going to help you, mind you that. Clear? Conceptual এক জায়গা থাকবে, NCERT লাইন থেকে প্রশ্ন করবে, একটা অপশন থাকবে, এটা কাট পেস্ট করে কোশ্চেন করবে লাইন থেকে। ওকে, any issues with this? An active site of an enzyme is a crevice or pocket into which the substrate fits. কোথায় কে ফিট করলো? खुशी, कौन जाकर फिट किया यहाँ पे? करो ये पॉकेट में जाकर कौन फिट किया? सबस्ट्रेट। ये एंजाइम है और ये बिरयानी है, ये पेप्सिन है, ये बिरयानी है। बिरयानी जाकर कहाँ पे जाकर बाइंड करेगा? बॉल, बुझलाम ना। In the pockets. And what is the pocket? That is the active site where the enzyme is going to bind up with.
active site where the enzyme is going to bind up with. কোন অসুবিধা আছে? Any issues with this? Come on. Thus, enzymes through their active site, catalyze reactions at a high rate. Through its active site, catalyze reactions at a high rate. দেবস্মিতা, কি রে, কি চিন্তা করছিস? ক্লিয়ার? আচ্ছা, বল, বুঝলাম না। Through their active site মানে কি হচ্ছে? হ্যাঁ, অ্যাক্টিভ সাইট ছাড়া এনজাইমসের কাজ করা সাবস্টেন্স বাইন্ড কোথায় করবে? মানে ওই জায়গাটায় গিয়েও বাইন্ড করবে, তারপরে প্রোডাক্ট তৈরি হবে। বিকজ নাও দিস এনজাইম ইজ গোইং টু বাইন্ড উইথ আ সাবস্ট্রেট। কি তৈরি করবে? আদ্রিয়ান, কি তৈরি করবে? ইএস। হোয়াট ইজ ইএস? কমপ্লেক্স। এনজাইম সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্স তৈরি করবে, and immediately it's going to break down into what? EP. What is EP? এনজাইম প্রোডাক্ট কমপ্লেক্স। তারপরে কি হবে? এনজাইম বলবে, এনজাইম প্রোডাক্ট তৈরি করে নিজেকে ফ্রি করে নেবে আরটা কার সাথে বাইন্ড করার জন্য, আরটা সাবস্ট্রেটের সাথে বাইন্ড করার জন্য। সোনা শেষ, ইজ দিস ক্লিয়ার? কোনো অসুবিধা আছে? রিতম, ইজ দিস ক্লিয়ার? বুঝলাম। একটু তোকে দেখাতে চাইছি, কারণ কি না হলে কাটলাম, হ্যাঁ, না হলে তোরা হয়তো পরের জায়গাটা বুঝবি না, একটু বুঝে নেই জায়গাটা। তোকে একটু দেখাই, হ্যাঁ, একটু দেখাই। এই জন্য আমি প্রথমেই এনসিআরটি ঢুকতে চাইছিলাম না, সো দ্যাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়েল। এটা কি রে? হোয়াট ইজ ইট? ইট ইজ এনজাইম। হোয়াট ইজ ইট? ইট ইজ এনজাইম। এনজাইমের এই যে এর মতন স্ট্রাকচার বানিয়েছি আমি, খেয়াল রাখিস, এর মতন স্ট্রাকচার বানিয়েছি। আসলে কি এরকম স্ট্রাকচার হয়? এনজাইম ইজ মেড আপ অফ হোয়াট? কাম অন, এই এনজাইমটাকেই আমি দেখালে কেমন ভাবে দেখাতাম? কি রে? এটা ধর ক্রিভিসেস, এটা ধর ক্রিভিসেস, এটা ধর ক্রিভিসেস, পকেটস, এটা ধর ক্রিভিসেস। তাহলে এটা কি হয়ে যাবে? অ্যাক্টিভ সাইট। ये क्या बन जाएगा? পকেটস মানে অ্যাক্টিভ সাইট। বাট ফর দ্য ইজ অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমি এনজাইম ইটাকে অ্যালফাবেটিক্যাল ই লেটারে দেখাচ্ছি। তাহলে বলতো কোনটা অ্যাক্টিভ সাইট? এই পকেট অ্যাক্টিভ সাইট না? ये पॉकेट एक्टिव साइट है, ये पॉकेट एक्टिव साइट है। আর এটা যদি অ্যাক্টিভ সাইট হয়, ইফ দিস ইজ অ্যাক্টিভ সাইট, দিস ইজ অ্যাক্টিভ সাইট, দেবস্মিতা বলবে অ্যাক্টিভ সাইট, তাহলে এর সাথে কে বাইন্ড করবে? সাবস্ট্রেট। কি রে? সাবস্ট্রেট। দিস ইজ সাবস্ট্রেট। কি রে, কি বানালাম? কি চাবি? দিস ইজ হোয়াট? চাবি। কল্ড সাবস্ট্রেট, কল্ড সাবস্ট্রেট। এটা কি তৈরি হয়ে গেল? লক। এটা কি তৈরি হলো? লক। আদ্রিয়ান, এটা কি হলো? লক। চাবি আর লকের মধ্যে, লকে কি আছে? অ্যাক্টিভ সাইট। চাবিতে একদম এর কমপ্লিমেন্টারি স্ট্রাকচারে কি থাকবে? হোয়াট ইজ দিস সাইট কল্ড? চাবির এই সাইটকে বলা হয় রিঅ্যাক্টিভ সাইট। কি বলা হয়? রিঅ্যাক্টিভ সাইট। কোনো ইস্যুস? This reactive site is going to bind with the active site of the enzyme. আসলে কি এনজাইম দেখতে এর মতন না ওই রকমের 3 ডাইমেনশনাল টার্সিয়ারি স্ট্রাকচার? তার পকেটে গিয়ে আটকে যাবে না এই স্ট্রাকচারগুলো? বুঝলাম না। তাহলে এটা কি বললাম? This is lock and key. A specific lock is going to get opened by a specific key. তাহলে কি বলেছিলাম? এনজাইম ইজ সাবস্ট্রেট স্পেসিফিক। এনজাইম ইজ সাবস্ট্রেট স্পেসিফিক। বুঝলি না? এই তালাটা অন্য চাবি দিয়ে খুলবে তো? এই তালাটা অন্য চাবির রিঅ্যাক্টিভ সাইড দিয়ে খুলবে তো? খুলবে না। বুঝলাম না, খুলবে না। এবার বোঝ, তাহলে এটা এনজাইম এর সঙ্গে গিয়ে বাইন্ড করলো কে? এটার সঙ্গে বাইন্ড করলো কে? দেখ, এনজাইমের সাথে, এনজাইম ই এর সাথে হু ইজ নাও গোইং টু বাইন্ড আপ উইথ? সি। দেখ, এই হচ্ছে কি রে, বাইন্ড করে গেছে। কি বলবে এটাকে? ই এস কমপ্লেক্স। হয়েছে না হয়নি? ইএস কমপ্লেক্স, এনজাইম সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্স। তাহলে কার সাথে কে গিয়ে জয়েন করে গেছে? পকেটের সাথে রিঅ্যাক্টিভ সাইড গিয়ে জয়েন করেছে। এন্ড হোয়াট ইট হ্যাজ মেড? ইএস কমপ্লেক্স। এটা কি থাকবে বেশিক্ষণ এইভাবে? ট্রানজিশন স্টেট। এইভাবে থাকবে না, ইন্টারমিডিয়েট স্টেজ। এটা ভেঙে গিয়ে কি তৈরি করবে? এনজাইম প্রোডাক্ট কমপ্লেক্স। কি তৈরি করবে? আর ওটা কি দেবো? রিভার্সিবল না ইরিভার্সিবল? ইরিভার্সিবল। কি তৈরি করবে? এনজাইম প্রোডাক্ট কমপ্লেক্স
তারপরে কি তৈরি হয়ে যাবে, আবার এনজাইম নিজেকে ব্যাক করে নেবে, ফ্রি করে নেবে, অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য আলটিমেট থিং দ্যাট উইল বি গেটিং, প্রোডাক্ট। কি পাবি? প্রোডাক্ট পেয়ে যাবি। এই তো গল্প। দিস ইজ হোয়াট ইজ কল্ড লক অ্যান্ড কি হাইপোথেসিস। এটা কি? লক অ্যান্ড কি, লক অ্যান্ড কি হাইপোথেসিস। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য মেকানিজম বাই which the enzyme works? This lock and key hypothesis, lock and key hypothesis was the first hypothesis given by Friedrich Miescher. Fine? And এর পরে যেটা আসে লক অ্যান্ড কি হাইপোথেসিসের পরে, তার মানে কি প্রত্যেকটা এনজাইমের স্পেসিফিক সাবস্ট্রেট থাকতে হবে। বাট এইটার পরে আরেকটা হাইপোথেসিস দিয়েছিল, তার নাম ছিল Coastland was a scientist who gave induced fit model. কি দেয়? Induced fit model. বল, এটুকু ক্লিয়ার? তাহলে এটা কি? আচ্ছা, এখানে যদি এটা 3 dimensional structure, মানে কি দিয়ে তৈরি এটা? অ্যামিনো অ্যাসিড চেন। অ্যামিনো অ্যাসিড are formed in such a way that they have made a 3 dimensional tertiary structure, 3D structure তৈরি করেছে। So enzymes are basically, come on, enzymes are basically tertiary structure. এ নিয়ে কোনো ডাউট আছে? enzymes are basically tertiary protein. এ নিয়ে কোনো ডাউট আছে? গ্রেট। এবার বোঝ, এখানে যদি তোর জন্মদিন হচ্ছে আর তোর নাম এলিনা, তোর নাম এলিনা, ওকে, তো লেটার এটা হচ্ছে তোর জন্মদিনের, বল কি জন্মদিনের ক্যান্ডেল, অ্যান্ড দ্য ক্যান্ডেল হচ্ছে ই রয়েছে, ওটায় ক্যান্ডেলে কি রয়েছে? ই রয়েছে। কামান ক্যান্ডেলে কি রয়েছে? ই রয়েছে। যখন ক্যান্ডেল তুই জ্বালিয়ে দিলি, থাকবে তো ইটা এরকম গলতে স্টার্ট করবে। আচ্ছা, গলতে স্টার্ট করলে ওকে দেখে এ বলবে আমিও নিজেকে চেঞ্জ করি, বলবে কিছু? কিরে, তোর এনজাইম দেখার পর বিরিয়ানি নিজে শেপ চেঞ্জ করবে? তোর এনজাইমসকে দেখতে কেমন এখন এনজাইমসকে দেখতে কেমন? এই দেখ গোলে এনজাইমসের অবস্থা কি, এই দেখ গোলে এনজাইমসের অবস্থা কি? অ্যাক্টিভ সাইট একই রকম রয়েছে না, পাল্টে গেছে? এনজাইম জ্বলছিল। তার মানে যদি এনজাইমস ওয়ার্কস বেস্ট in their optimum temperature. Come on, কি আসলো? What are the factors which can affect enzyme activity? Optimum temperature হচ্ছে তোর body temperature. What is that? 37 degrees Celsius. 37 degrees Celsius. এই 37 degrees Celsius এ enzymes activity पीके থাকবে। 37 degrees Celsius এ enzyme activity पीके থাকবে। उसके बाद क्या होगा? Higher temperature enzyme. The more you are going to give more temperature, এই 3 dimensional tertiary structure থাকবে না, ভাঙতে স্টার্ট করবে। কি বন্ড ভাঙতে স্টার্ট করবে? কাম অন, আয়নিক বন্ড, কোভালেন্ট বন্ড, ভ্যান ডার ওয়ালস ফোর্সেস, ডাইসালফাইড বন্ড, অ্যান্ড কোনটা মিস করলাম? হাইড্রোজেন বন্ড। কি রে, এই 5টা বন্ড থাকবে তো এরকম, না ভাঙতে স্টার্ট করবে? যদি ভাঙতে স্টার্ট করে, হোয়াট ইজ গোইং টু হ্যাপেন টু দ্য অ্যাক্টিভ সাইট? পকেটগুলো কি একই রকম থাকবে না পকেট চেঞ্জ হবে? দ্য অ্যাক্টিভ সাইট ইজ গোইং টু গেট চেঞ্জড। অ্যাক্টিভ সাইট যদি চেঞ্জ হয়ে যায়, তাহলে এই সাবস্ট্রেট বাইন্ড করতে পারবে? আমরা এনজাইমসের এইরকম শেপটাকে কি বলবো? প্রোটিনস গেটস ডিন্যাচুরেশন হয়ে যাবে উইথ আ হাই টেম্পারেচার। বল, এইটুকু জায়গা বুঝলাম না। আদ্রিয়ান, ইজ দিস ক্লিয়ার? আরে হাই টেম্পারেচারে বেসিক্যালি কি হচ্ছে কি এনজাইমগুলো ডিস্ট্রয় হয়ে যাচ্ছে। এক সেকেন্ড 100 মিটার রেস অ্যানুয়াল স্পোর্টস তো স্কুলের, তুই সোজা গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়বি না ওয়ার্ম আপ করবি? একটু ওয়ার্ম আপ করবি। আচ্ছা, ওয়ার্ম আপ যদি না করিস, তাহলে তোর মাসলস তোর বডির সাথ দেবে? এফেক্টিভিটি হবে? দ্যাট মিনস মোর দ্য টেম্পারেচার, যত টেম্পারেচার বাড়বে আস্তে আস্তে করে, দ্য রেট অফ ডিফিউশন অফ দ্য সাবস্ট্রেট ইজ গোইং টু ইনক্রিজ টুয়ার্ডস দ্য এনজাইম সাইট। আগেন আই রিপিট, যত টেম্পারেচারটা বাড়বে আস্তে আস্তে করে, তত দ্য রেট অফ ডিফিউশন অফ দ্য সাবস্ট্রেট ইজ গোইং টু বি ইনক্রিজ টুয়ার্ডস দ্য এনজাইম সাইট। আর টেম্পারেচার যখন মেনটেন হবে 37 ডিগ্রি সেলসিয়াসে, এরা দুজন বাইন্ড করে তোকে কি দেবে? প্রোডাক্ট দেবে। আর সেই প্রোডাক্টটা ইউটিলাইজ করে তুই কী পাবি? তুই তোর বডির মেটাবলিক রিয়াকশনস হবে, অ্যান্ড আলটিমেটলি হোয়াট ইউ ওয়ান্টেড। 100 মিটার রেসে তুই কী চাইছিলি? জিততে হবে, সেটা চাইছিলি। তোর বডিতে কী চাইছিল? এনার্জি। কী চাইছিল? এনার্জি। সো আলটিমেট প্রোডাক্ট ইজ দ্য এনার্জি। গট দ্য পয়েন্ট? হয়েছে না হয়নি? হয়েছে। তাহলে কেন তুই খাবারগুলোকে রেফ্রিজারেটরে রাখিস? খাবারগুলোকে রেফ্রিজারেটরে রাখলে
তুই কম টেম্পারেচার দিস না বেশি টেম্পারেচার দিস? এবার কারেন্ট চলে গেছে, তুই জানিস না ওই ভেতরের খাবারগুলো ঠিক থাকবে না পচতে স্টার্ট করবে? বল কি হয়েছিল? হোয়াট ইজ দ্য সায়েন্স বিহাইন্ড দ্যাট? টেম্পারেচার কমলে কার অ্যাক্টিভিটি কমে যাবে? ব্যাকটেরিয়ার এনজাইমস অ্যাক্টিভিটি কমতে স্টার্ট করবে, তাই না? এই জন্য ওরা কি করবে? খাওয়ার উপরে অ্যাক্ট করতে পারবে না। বাট টেম্পারেচার বেড়ে গেলে কি হবে? রেট অফ সাবস্ট্রেটের ডিফিউশনটা বাড়তে স্টার্ট করবে। যেই অ্যাম্বিয়েন্ট টেম্পারেচার পাবে ও গিয়ে অ্যাক্ট করে ওকে হজম করতে স্টার্ট করবে। বল বুঝলাম? কোনো অসুবিধা আছে? সো তো এটা ছিল লক অ্যান্ড কি হাইপোথেসিস। এটা ছিল লক অ্যান্ড কি হাইপোথেসিস হুইচ ইজ কল্ড মেকানিজম। এটা আমাকে আবার পরে বলতে হবে যখন আমরা এনসিইআরটিতে পাবো। আচ্ছা, আরেকটা কথা, কিন্তু এর পরে আরেকজন ভদ্রলোক নিয়ে আসতো, তার নাম হচ্ছে কোস্টল্যান্ড, অ্যান্ড হি গেভ অ্যানাদার কনসেপ্ট called induced fit model. কি বলেছিল? Induced fit model. What is the model? Induced fit model. Under induced fit model, he said, ধর এটা হচ্ছে এনজাইম ই, এর একটা সাইড আছে A B C D E। এটা হচ্ছে কি? এটা হচ্ছে ওর অ্যাক্টিভ সাইড। দিস ইজ দ্য অ্যাক্টিভ সাইড যেখানে এনজাইম এর পকেটস তৈরি হয়েছে। অ্যান্ড এদের কিছু গ্রুপ আছে এখানে যাকে বলা হয় বাট্রেসিং গ্রুপ। কি বলা হয়? বাট্রেসিং গ্রুপ। ক্লিয়ার? বাট্রেসিং গ্রুপ এনজাইমের সঙ্গে, আর এটার সঙ্গে একটা সাবস্ট্রেট গিয়ে বাইন্ড করবে। কি এটা হচ্ছে সাবস্ট্রেট। তো এই কি করছে? এনজাইম, এটা সাবস্ট্রেট। এই সাবস্ট্রেটে এখানে আছে A ড্যাশ B ড্যাশ C ড্যাশ D ড্যাশ E ড্যাশ। এনজাইমকে দেখে সাবস্ট্রেটকে দেখে নিজের মধ্যে কিছু একটা ইন্ডিউস করেছে ফিট ইন করার জন্যে। বলছে না আমার অ্যাক্টিভ সাইড থাকতেই হবে, এমন মানে নেই। আমি সাবস্ট্রেটকে দেখে নিজেকে ইন্ডিউস করবো ওর সঙ্গে ফিট ইন করার জন্যে। বেস্ট এক্সাম্পল, যদিও জানি না কজনের সাথে এটা রিলেট হবে। সবাই যে আমরা বিরিয়ানি ভালোবাসি তা নয়, কিন্তু অনেক মেজরিটি অফ আস বিরিয়ানির দোকানের সামনে যদি বিশাল বড় কিউ থাকে অ্যান্ড ইউ আর ওয়েটিং ওভার দেয়ার ফর ইউর টার্ন টু কাম, ততক্ষণ ধরে ওই হাড়ির স্মেলে তোর এনজাইমস রেডি হবে না? নাও মেরা টার্ন হ্যাঁ, তুই পুরো রেডি। এই জন্য বিরিয়ানি খেতে গিয়ে যদি এতক্ষণ ওয়েট করিস, বিরিয়ানি খেতে গিয়ে বেশিক্ষণ সময় লাগে না, বিকজ, তাই না? তো তুই বলি যে কি সুন্দর বিরিয়ানি, আমার অ্যাসিডিটি হলো না, কিছু হলো না। কেন হবে? লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে কি করেছিলি তুই? ওয়েট করে কি করছিলি? এনজাইমস রেডি করছিলি না? বল বুঝলাম না। এটা কি বিরিয়ানি? এটা বিরিয়ানির কোয়ালিটি না তোর বডির কোয়ালিটি? এটা ভীষণ বড় সায়েন্স না? কিউ থাকলে ভালো হয়। ওখানে দাঁড়িয়ে তুই পড়াশোনা ভাবছিস? কামন, ওখানে দাঁড়িয়ে তুই পড়াশোনার কথা ভাবছিস না ভাবছিস যে ওই যে বড় মাংস পিসটা চলে গেল, আমার ছিল ওটা? বল, are you getting me, Adrian? Are you getting me? So your enzymes are getting ready. To what? To act upon the substrate. তাহলে এনজাইম যেকে ইন্ডিউস করলো টু ফিট ইন। নাও এর সঙ্গে বাইন্ড করার পরে, আগের এটা রিভার্সিবল, এর সঙ্গে বাইন্ড করার পরে দেখ এই দেখ বাইন্ড করে গেল A ড্যাশ B ড্যাশ C ড্যাশ D ড্যাশ অ্যান্ড E ড্যাশ। আর এই বাট্রেসিং গ্রুপটাকে ধরে ফেললো। বল, এনজাইম সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্স কি তৈরি হলো? ওটা एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एक ट्रांजिएंट फेज। खुशी समझ में आ रहा है? अच्छा बोलो तो कौन सा आपको लग रहा है कि ये ज्यादा मुझे लग रहा है कि ठीक है? पहले वाला कॉल्ड लॉक एंड की हाइपोथेसिस और द इंड्यूस्ड फिट मॉडल। লক এন্ড কি হাইপোথিসিস কি বলছিল? অ্যাক্টিভ সাইটকে রিঅ্যাক্টিভ সাইটের সাথে একই রকম স্ট্রাকচার থাকতে হবে, তারপরে কেউ বাইন্ড করবে অ্যান্ড ইউ বি গেটিং রেজাল্ট। আর এখানে বলছে সাবস্ট্রেট যদি কামান তোর মা বাবার সংসার করছে, কে নিজেকে ইন্ডিউস করেছে বাবার সংসারের সঙ্গে ফিট ইন করার জন্য? কামন, বাবা করেছে না মা করেছে? বল, বুঝলাম না। বেস্ট এক্সাম্পল, হ্যাঁ, মার ফ্যামিলিটা আলাদা ছিল, সেখান থেকে তোর বাবার ফ্যামিলিতে এসছে না। থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, শি হ্যাজ ইন্ডিউসড হারসেলফ টু ফিট ইন। হয়েছে না হয়নি?
নাকি একদম এক্স্যাক্ট থাকতে হবে তারপরে গিয়ে ফিট ইন হবে? নো, দ্যাটস নট লাইক দ্যাট। সো কোনটা মনে হচ্ছে বেশি? 1969-এ কোস্টল্যান্ড এইটা দিয়েছিল 1969-এ, আর 1924 ক্লোজ টু 1924 লক অ্যান্ড কি হাইপোথেসিস। তো আজকে অবধি কিন্তু ইন্ডাস্ট্রির মডেলটাকে নিয়ে ভাবা হচ্ছে। সো হোয়াট ইজ দ্য গ্রুপ? দিস কল ক্যাটালাইটিক গ্রুপ অ্যান্ড দিস কল বাট্রেসিং গ্রুপ। ক্যাটালাইটিক গ্রুপ মাঝখানে, আর এটা হচ্ছে বাট্রেসিং গ্রুপ। কার? এনজাইমের। আর বাট্রেসিং গ্রুপ দিয়ে একে আটকে নেবে, কাকে? Substrate ke aatke nebe. And what it is going to make? Enzyme substrate complex. Immediately it's going to get broken down into what? Enzyme and product. And then it's going to break down into enzyme plus product. Ball bujhlo na. Enzyme is going to get free to bind with another substrate. Kono অসুবিধা আছে? বাট্রেসিং গ্রুপ হচ্ছে একটা গ্রুপ, যেই গ্রুপটায় ও সাবস্ট্রেটকে গিয়ে বাইন্ড আপ করতে পারবে, সাবস্ট্রেটকে গিয়ে বাইন্ড আপ করতে পারবে। বাবা এটা ক্লিয়ার? আটকে রাখতে পারবে। বাবা এটা রাখলাম, চল আউট হয়ে গেল। চল নেক্সট এদিকে। enzymes catalysts differ from inorganic catalysts। দেখ একটু বলেছিলাম এনজাইম ক্যাটালিস্টটা অর্গানিক ক্যাটালিস্ট। হাই টেম্পারেচার হাই প্রেশারে, মাইন্ড ইউ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ইনঅর্গানিক ক্যাটালিস্ট অ্যান্ড অর্গানিক ক্যাটালিস্ট। হাই টেম্পারেচার হাই প্রেশারে ইনঅর্গানিক ক্যাটালিস্ট তার বেস্ট রেজাল্ট দেয়, আর অর্গানিক ক্যাটালিস্ট লাইক এনজাইমস হাই টেম্পারেচার দিবি কি হয়ে যাবে? ডিনেচার্ড হয়ে যাবে। খুশি? समझ में आ रहा है क्या? हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर organic catalysts like enzymes are going to get denatured, but inorganic catalysts in high temperature and high pressure, they are going to go to their best of the activity. That enzyme catalysts differ from inorganic catalysts in many ways, but one major difference needs mention. Inorganic catalysts work efficiently at high temperatures and high pressure. And it was a question 2023 NEET question essay. 2023 NEET question ছিল বাবা, ক্লিয়ার এটা? বাবারে বায়োমলিকুল মিন্স চারটে কোশ্চেন দেখাবো। 2024 চারটে কোশ্চেন এসেছিল ফ্রম এনজাইমস। 24 4 কোশ্চেন্স কেম অনলি ফ্রম এনজাইমস। আই এম গোইং টু শো ইউ দ্যাট। Clear? Now, so while enzymes gets damaged, kire organic catalyst hoche enzymes gets damaged at high temperature at 40 degrees Celsius. Got it? NEET 2023 questions. Again I repeat, what is the difference? Khushi, inorganic catalyst और biocatalyst में difference क्या है? और हाई प्रेशर में क्या होगा? एक्टिविटी बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। और यहाँ पे घटेगा। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स क्या है? नेचर क्या है एंजाइम्स का? किससे दे आर ना क्या किससे बना है? एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ व्हाट? प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन गेट्स डिनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर। प्रोटीन का जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा या टूट जाएगा? टूट जाएगा। बोल कोनो असुविधा আছে বাবু? সানিক এনি ইস্যুস? গ্রেট। নাও however enzymes isolated from organisms who normally live under extremely high temperature। এবার আমি एग्जांपल চাইবো আদ্রিয়ান বলবে। এক্সট্রিম হাই টেম্পারেচারে একটা ব্যাকটেরিয়ার নাম বল, যে ব্যাকটেরিয়াটা হট স্প্রিংসে থাকে। আর কি ব্যাকটেরিয়া? টেল মি দ্য স্পেসিফিক ওয়ান। হ্যালোফাইলস। তো হ্যালো মানে স্যালাইন। থার্মো অ্যাসিডোফাইলস। এক্সাম্পল কি দিতাম? থার্মাস অ্যাকোয়াটিকাস, থার্মোকক্কাস ব্যাকটেরিয়া, থার্মাস অ্যাকোয়াটিকাস। বলেছিলাম না বলিনি? বায়োটেকনোলজি ক্লাস 12 বইটা বের কর। বায়োটেকনোলজি ক্লাস 12 পেজ নাম্বার 202। পেজ নাম্বার 202। পেজ 202 ওল্ড বুক। নিউ বুক 172। নিউ বুক 172। পিসিআর পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশনের মধ্যে দেখোটা রয়েছে। ইয়েস, ঠিকই 11 বই না বাবা, 12 বই। ইয়েস, থার্মাস অ্যাকোয়াটিকাস পেজ নাম্বার 173 তে রয়েছে দেখ। আর পিসিআর হচ্ছে পেজ নাম্বার 172। সো থার্মাস অ্যাকোয়াটিকাস ইজ দ্য নেম অফ দ্য ব্যাকটেরিয়া। থার্মাস অ্যাকোয়াটিকাস ইজ দ্য নেম অফ দ্য ব্যাকটেরিয়া। এই ব্যাকটেরিয়াটা থার্মাস মানে থার্মো অ্যাসিডোফিলস, থার্মাস লাভিং, থার্মো অ্যাসিডোফিলস, থার্মোঅ্যাসিডোফাইল বা ফিল। It's a type of archibacteria. It's a type of archibacteria. বাবা বুঝলাম না হয়েছে? তাহলে এরা কি রেজিস্ট্যান্ট?
80 ডিগ্রি 90 ডিগ্রি সেলসিয়াস গরম জলেও এরা বেঁচে থাকবে, এদের এনজাইমস অ্যাক্টিভিটি থাকবে। এর জন্যে উই হ্যাভ ইউজ দিস থার্মাস অ্যাকোয়াটিকাস ফর আওয়ার হিউম্যানলি পারপাস। বায়োলজিতে দেখ পলিমারেজ চেইন রিয়াকশনে আমরা ডিএনএকে অ্যাম্পলিফাই করেছি বাই দ্য হেল্প অফ থার্মাস অ্যাকোয়াটিকাস, যাতে কিনা থার্মোস্টেবল থাকে। সো দে আর থার্মোস্টেবল এনজাইমস, দে আর থার্মোস্টেবল, দে হ্যাভ থার্মোস্টেবল মানে টেম্পারেচার বেড়ে গেলেও নষ্ট হবে না, thermostable. So, however, enzymes isolated from organisms who normally live under extremely high temperatures, example, hot vents and sulfur springs, are stable and retain their catalytic power even at high temperature. बोलो खुशी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाई टेम्परेचर में भी वो कैटालिटिक पावर उनमें रहेगा। बॉल ऋषिराज बॉल। আমার ডাউট হলো কি এই যে এনজাইমগুলো যে আছে থার্মোস্টেবল এনজাইম, এদের এবং নরমাল যে এনজাইমগুলো আছে তাদের মধ্যে কি শুধু এটাই পয়েন্ট অফ ডিফারেন্স কি আরো কিছু আসে? না, এরা হাই টেম্পারেচারে ইউজ টু, এরা হাই টেম্পারেচারে এদের বন্ডগুলো ভাঙছে না, এদের 3 ডাইমেনশনাল টার্সিয়ারি স্ট্রাকচার নষ্ট হচ্ছে না। তাহলে নরমাল এনজাইম তাহলে থার্মোস্টেবল এনজাইমের মধ্যে এটাই ডিফারেন্স, এটাই ডিফারেন্স। থার্মোস্টেবল আর নরমাল, দিস ইজ দ্য মেইন ডিফারেন্স, যে দ্যাট উইথ হাই টেম্পারেচার এদের বন্ডগুলো ভাঙছে না। এর থেকে আরও বেশি টেম্পারেচার লাগবে তখন বন্ড ভেঙে যাবে। এমন না যে 150 ডিগ্রি সেলসিয়াস দিয়ে দিলি তখন ওদের বন্ড স্টেবল রয়েছে, তখন ভেঙে যাবে। বাট এরা এদের এনভায়রনমেন্টের অ্যাকর্ডিংলি স্টেবল। এক্স্যাক্টলি, ঠিক আছে। এদের এনভায়রনমেন্ট হচ্ছে 80 ডিগ্রি 70 ডিগ্রি সেলসিয়াসে হট স্প্রিংসে থাকে। বল বুঝলাম না। তোরা এরকম কোনো হট স্প্রিংয়ে গেছিস কোনো জায়গায়, বক্রেশ্বর বলে যে কোনো জায়গায়? হ্যাঁ, আর এদিকে আছে আমরা গেছিলাম ওই কুলু মানালি কুলু, ওই মণিকরণ বলে একটা জায়গা যেখানটায় গুরুদুয়ারা, ওখানটায় গরম জল বেরোয় পাহাড়ের ভেতর থেকে, গরম জল, ওখানে সবাই চাল রেখে দেয় ওটা ভাত করার জন্যে। হ্যাঁ, তো অটোমেটিক্যালি ইটস আ হট ভেন্ট, ক্লিয়ার? সো ওখানে থার্মাস অ্যাকোয়াটিকাস ব্যাকটেরিয়া, ওকে, এনি ইস্যুস আপ টু 80 to 90 ডিগ্রি সেলসিয়াস, বুঝলাম এটা। সো হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ব্যাকটেরিয়া? থার্মাস অ্যাকোয়াটিকাস। আর এখানে ক্লাস 12-এ একটা টার্ম পাবো আমরা ওই চ্যাপ্টারে বায়োলজিতে, ট্যাক পলিমারেজ। কি নাম? ট্যাক পলিমারেজ। সান্নিক ট্যাক নামটা কার থেকে এসছে? টি ফর থার্মাস, এ কিউ ফর অ্যাকোয়াটিকাস। ট্যাক পলিমারেজ এনজাইম, বুঝলাম? দেবস্মিতা, এনি ইস্যুস? বুঝলাম। থার্মাল স্টেবিলিটি ইজ দাস অ্যান ইম্পর্টেন্ট কোয়ালিটি অফ সাচ এনজাইমস আইসোলেটেড ফ্রম থার্মোফিলিক অর্গানিজম। কোনো অসুবিধা আছে বাবা? কোনো অসুবিধা আছে? জলদি চট করে আমরা কি পড়লাম একটু রিক্যাপিচুলেট করি, ঠিক আছে? কি পড়লাম? ফার্স্ট, আদ্রিয়ান আমাকে পয়েন্টগুলো বলবি। ফার্স্ট, এনজাইম দুটো ওয়ার্ড দিয়ে এসছে, কি? এন প্লাস জাইমা। এন মানে ইনসাইড, জাইমা মানে ইস্ট। ফার্স্ট আইসোলেটেড এনজাইমের নাম হচ্ছে জাইমেজ। কে বের করেছিল? লুইস প্যাস্চার। দ্য টার্ম এনজাইম ওয়াজ গিভেন বাই খুন। খুনটা শুনে সমজিদের খুব ভালো লাগছে, ও খুন করতে ইচ্ছা করছে সানিককে। আচ্ছা, খুন কে বা খুনে, KUHNE, ডান। এনজাইমস আর কল্ড অ্যাজ বায়োক্যাটালিস্ট। কি বলেছিলাম? এনজাইমস আর কল্ড অ্যাজ বায়োক্যাটালিস্ট। খুশি? দেখো, এনজাইমস আর কল্ড অ্যাজ বায়োক্যাটালিস্ট। এনজাইমকে বায়োক্যাটালিস্ট বলা হচ্ছে। হোয়াট আর দ্য প্রপার্টিজ অফ এনজাইমস? এনজাইমস এর প্রপার্টি নাম্বার 1, এনজাইমস আর প্রডিউসড ইন মাইক্রো অ্যামাউন্ট আর ম্যাক্রো অ্যামাউন্ট। They are substrate specific. Enzymes এর অ্যাকশনটা কি? এনজাইমস কি করে? দুটো রিঅ্যাক্ট্যান্টের মধ্যে কি করে? ও প্রোডাক্ট বানানোর জন্য দুজনের এই সাবস্ট্রেট আর প্রোডাক্টের একটা ডিফারেন্স থাকে। সাবস্ট্রেট আর প্রোডাক্টের একটা এনার্জির ব্যারিয়ার থাকে। এই এনার্জি ব্যারিয়ারটাকে বলা হয় অ্যাক্টিভেশন এনার্জি। এনার্জি ব্যারিয়ারকে কি বলা হয়? অ্যাক্টিভেশন এনার্জি। এনার্জি ব্যারিয়ারকে বলা হয় অ্যাক্টিভেশন এনার্জি। আমি ছোট্ট করে দেখাবো এরপরে, যেটা ওই ডায়াগ্রামটা বলেছিলাম সব থেকে ইম্পর্টেন্ট, পেজ নাম্বার 119-এ। ইয়েস, ওই ডায়াগ্রামের সম্বন্ধে একটু বলবো। সাবস্ট্রেট আর প্রোডাক্টের মধ্যে একটা ব্যারিয়ার, ইয়েস, ভেরি গুড, ওর একটা ব্যারিয়ার, ইয়েস, ওর একটা গ্যাপ থাকে, ফাইন, অনেক ডিফারেন্স আছে। অ্যান্ড দ্যাট ডিফারেন্স ইজ কল্ড অ্যাক্টিভেশন এনার্জি। কি করে এনজাইম এই অ্যাক্টিভেশন এনার্জিটাকে কমিয়ে দেয়। কি করে দেয়? কমিয়ে দেয়। তাহলে কম অ্যাক্টিভেশন এনার্জিতে প্রোডাক্ট তৈরি হয়ে যাবে অনেক তাড়াতাড়ি। অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য রেট অফ রিয়াকশন হ্যাজ বিন ইনক্রিজড। কোথায় দেখেছি আমরা রেট অফ রিয়াকশনের এক্সাম্পলটা কি ছিল? কার্বন ডাইঅক্সাইড বাইন্ডস উইথ ওয়াটার টু মেক কার্বনিক অ্যাসিড H2CO3. H2CO3 ইমিডিয়েটলি ভেঙে যায় ইন্টু H++ HCO3- ইনসাইড RBC। এবার এই রিয়াকশনটা নর্মালি যখন এটা হয়, এটা 200 মলিকুলস পার আওয়ার তৈরি হয়। কত?
200 molecules per hour. But যখনই এই এনজাইম মিডিয়েটেড কাজ হয়, what is the name of the enzyme? Carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase এনজাইমের প্রেজেন্সে কি হয়, এইটাই রেট অফ রিয়াকশনটা ইট ইনক্রিজেস আপ টু 6 লাখ মলিকুলস পার সেকেন্ড, 6 লাখ মলিকুলস পার সেকেন্ড। এর ডেফিনেশনটা কি দিলাম আমরা, অ্যাক্টিভেশন এনার্জিটাকে রিডিউস করে দেখে এনজাইমস হয়েছে। নেক্সট কি বললাম আমরা, মেকানিজম অফ এনজাইম অ্যাকশন। এনজাইমস কিভাবে কাজ করে, এনজাইমস কাজ করে দুটো প্রসেসে। নর্মালি ভাবা গেছিল, প্রথমে ভাবা গেছিল লক অ্যান্ড কি। প্রত্যেকটা এনজাইমের, এনজাইম যেহেতু টার্সারি স্ট্রাকচার, তার মাঝখানে কি তৈরি হয়, পকেট তৈরি হয়। তো এনজাইম যখন 3 ডাইমেনশনাল টার্সারি স্ট্রাকচার, তার আর গ্রুপ থাকে সব বাইরে বাইরে, আর এনজাইমস আর নর্মালি সলিবল ইন অ্যাকুয়াস সলিউশন। ক্লিয়ার? ওর আর গ্রুপ বাইরে থাকে। এবার যেখানে পকেট তৈরি করে, ক্রিভাইসেস বলা হয়, ওই পকেটগুলোকে বলা হয় আর্ট টার্মে অ্যাক্টিভ সাইট। এনজাইমসের লক অ্যান্ড কি হাইপোথিসিসে লক মানে এনজাইমের স্পেসিফিক সাবস্ট্রেটের সাথে বাইন্ড করে। বাট এইটা 1969-এ কোসল্যান্ড বলেছিল ইনডিউস ফিট মডেল হয়। এনজাইমের দুটো সাইট থাকে, একটা ক্যাটালাইটিক সাইট যেটাকে আমরা A B C D E বলেছি, আর একটা বাট্রেসিং গ্রুপ থাকে। ওরা কি করে, সাবস্ট্রেটকে দেখে নিজের মধ্যে ইনডিউস করে সাবস্ট্রেটের সঙ্গে বাইন্ড করার জন্য। বাইন্ড করার পরে কি তৈরি করে, ক্যাটালাইটিক সাইটের সঙ্গে বাইন্ড করে, আর বাট্রেসিং গ্রুপ ওকে ধরে ফেলে কি তৈরি করে, এনজাইম সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্স উইচ ইজ আ ট্রানজিয়েন্ট ফেজ, অ্যান্ড আলটিমেটলি প্রোডাক্ট তৈরি হয়। তো এখন অব্দি ভাবা হচ্ছে ইনডিউস ফিট মডেল ইজ দ্য বেস্ট মডেল, তাই না? তোরা যদি চেঞ্জ করতে চাস, তোদের পড়াশোনা করতে হবে, তোরা হয়তো লাইফে চেঞ্জ করতে পারিস, নতুন একটা কনসেপ্ট ঋষিরাজ মডেল হতেই পারে না। ওয়েট, এবার এনজাইম সাবস্ট্রেট, এনজাইমের নর্মালি আমরা কি দেখেছি, এনজাইম দু রকমের হয়, একটা ক্যাটালিস্ট দু রকমের হয়, একটা ইনঅর্গানিক ক্যাটালিস্ট, একটা অর্গানিক ক্যাটালিস্ট। অর্গানিক ক্যাটালিস্ট কোনটা, বায়োমলিকুল মানে বায়োক্যাটালিস্ট। ইনঅর্গানিক ক্যাটালিস্ট আর নর্মাল ক্যাটালিস্টের মধ্যে মানে আমাদের এনজাইমসের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি, ইনঅর্গানিক ক্যাটালিস্ট হাই টেম্পারেচার হাই প্রেশারে ওদের রেট অফ রিয়াকশনটা বাড়ে, বাট আমাদের এনজাইমসের রেট অফ রিয়াকশন কমে যায়। ঋষিরাজ কিছু প্রশ্ন করছি মনে হয়, চলো নেক্সট বল, কি বলবি? আচ্ছা চল, এই ছিল মোটামুটি কেমিক্যাল রিয়াকশনসে। আমরা প্রথমে ঢুকবো না, কেমিক্যাল রিয়াকশনসে প্রথমে ঢুকবো না, আচ্ছা ঢুকতেও পারি, চলো। এই দেখ, এটা আমরা পেয়েছি একটু আগে, হ্যাঁ বাড়ি দিচ্ছি যদি বাড়ে। ওকে চল, when enzymes catalyzed reactions are observed, the rate would be very higher than the same. The rate would be very higher than the same, but uncatalyzed reactions, for example, carbon dioxide binds with water in the presence of carbonic anhydrase, কি তৈরি করলো, কার্বনিক অ্যাসিড। কি তৈরি করলো, কার্বনিক অ্যাসিড। In the absence of any enzyme, this reaction is very slow, but with 200 molecules of carbonic acid being formed in an hour. একটু আগে তাই পড়লাম বাবা। Now, however, by using the enzyme present within the cytoplasm called carbonic anhydrase, the reaction speeds dramatically with about 6 lakh molecules being formed every second. হয়েছে এটা দেবস্মিতা, is this clear? Yes. Fine, পুরো বুকিশ লাইন, NCERT লাইন, it's very very important. The enzyme has accelerated the reaction rate by about কত মিলিয়ন, 10 million. কেন মার্ক করা হয়েছে 10 million এই কালারে, অলরেডি কোশ্চেন কেম 10 million times। কত টাইমস, 10 million times the rate of reaction has been increased to 10 million times. This is the function of an enzyme. কোন অসুবিধা আছে, ঠিকঠাক বুঝলাম ঋষিরাজ? ভেরি গুড, চলো। Now, yes, there are thousands of types of enzymes, each catalyzing a unique chemical or metabolic reaction. A multi-step chemical reactions, when each of the step is catalyzed by the same enzyme complex of different enzymes, is called as metabolic pathway. কিরে, একটার পর একটার রিয়াকশনসের কি হয়, মেটাবলিক পাথওয়ে। তুই ভাব, পেজ 229 বের কর, পেজ 229 অফ ওল্ড বুক, নিউ বুকে হবে পেজ ক্লাস 11 এর বই, পেজ 229, where you can see glycolysis step, and in new book এটা হবে পেজ 190
192, 3. 1? 156. Fees on Google Pay for business. तो 156 steps of glycolysis. Steps are 156. Page 156. How many steps are there? Glycolysis কটা স্টেপ আছে? অরিজিৎ বলবে কটা স্টেপ আছে গ্লাইকোলাইসিসে? কাউন্ট 10 steps are there. কটা স্টেপ আছে? It's a 10 step process. 10 steps. আমরা এনসিইআরটি তে কোন এনজাইমের নাম পেয়েছি? কোন নাম আছে এনজাইমের? না, কোন এনজাইমের নাম নেই। না, কিন্তু প্রত্যেকটা রিয়াকশন হয় এনজাইমস দিয়ে, প্রত্যেকটা ফাংশন হয় প্রত্যেকটা স্টেপ কি দিয়ে হয়? এনজাইমস। উইদাউট এনজাইম স্টেপগুলো হয় না। অ্যান্ড হোয়াট ইজ গ্লাইকোলাইসিস? গ্লুকোজকে ভাঙা ইন্টু 2 molecules of pyruvic acid। গ্লুকোজ যদি 2 molecules of pyruvic acid না ভাঙে তুই 8 ATP molecules পাবি না। সো হোয়াট ইজ দ্য এন্ড রেজাল্ট অফ এন্ড প্রোডাক্ট অফ গ্লাইকোলাইসিস? 8 ATP আউট অফ 38 ATP। এক মলিকুল গ্লুকোজকে ভাঙলে দিতাম কত পাই আমরা? 38 ATP। তার মধ্যে 8টা ATP কোথা থেকে পাই? বাই অনলি ব্রেকিং ডাউন গ্লুকোজ। আর এই গ্লুকোজের 10টা স্টেপটা আমরা যখন পড়বো গ্লাইকোলাইসিস স্টেপ, তখন আমরা গ্লুকোজ থেকে বানাবো শিয়ালদা স্টেশন, আর পারভিক অ্যাসিডকে বানাবো ব্যারাকপুর স্টেশন। একটু দেখে নে তো ঠিক আছে কিনা, জলদি ফাস্ট। শিয়ালদা থেকে ব্যারাকপুর সবাই জানিস তো? স্টেশন নাম বলতে পারবি তো? পারবি না? এইরকম তাহলে তো হবে না, তাহলে লাভ মজা হবে না। চলো, সো অল দিস স্টেপ, তাহলে শিয়ালদা থেকে নিয়ে ব্যারাকপুর স্টেশন অবধি কি হলো? শিয়ালদা থেকে নিয়ে ব্যারাকপুর স্টেশন অবধি কি হলো? 10 স্টেপ প্রসেস। দেখ গ্লুকোজটা কি? হোয়াট ইজ গ্লুকোজ? গ্লুকোজ ইজ শিয়ালদা। গ্লুকোজের পরে কি? গ্লুকোজ 6-phosphate, দ্যাট ইজ হল্ট। না, হল্ট। হ্যাঁ, তার মানে বিধাননগর থেকে আমরা শিয়ালদা ডাইরেক্ট ঢুকতে পারি না, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে একটা সিগন্যাল হল্টে দাঁড়ায়, তাহলে ওটা সিগন্যাল হল্ট। কোনটা? গ্লুকোজ 6-phosphate। তারপরে দেখ ফ্রুক্টোজ 6-phosphate, এটা হচ্ছে বিধাননগর। তারপরে দেখ ফ্রুক্টোজ 1,6 biphosphate, এটা দমদম স্টেশন। এবার দমদম স্টেশন থেকে দুটো লাইন চলে গেল, একটা গেল বনগাঁ লাইনে, একটা গেল কৃষ্ণনগর লাইনে। বনগাঁ লাইনের প্রথম স্টেপটা হচ্ছে দমদম ক্যান্টনমেন্ট, আমরা ওদিকে যাচ্ছি না, আমরা চলে আসছি এখানে বেলগোরিয়া। নেক্সট কি? বেলগোরিয়া। কোনটা? গ্লিসারলডিহাইড 3-phosphate ইজ বেলগোরিয়া। তারপরে আগরপাড়া 1,3 biphosphoglyceric acid হয়েছে আগরপাড়া। তারপরে সোদপুর 3-phosphoglyceric acid সোদপুর। তারপরে 2-phosphoglyceric acid খড়দা। তারপরে ফসফোইনল পাইরুভিক অ্যাসিড টিটাগড়। তারপরে পাইরুভিক অ্যাসিড ব্যারাকপুর হয়েছে। So we are going to study about this in this manner, but প্রত্যেকটা এনজাইম, প্রত্যেকটা স্টেপ কি দিয়ে মেটাবলাইক কি অ্যাক্টিভিটিতে হয়? এনজাইম অ্যাক্টিভিটি, অ্যান্ড উই কল ইট মেটাবলিক পাথওয়ে। কি বলা হয়? দেখ, দিস ইজ মেটাবলিক পাথওয়ে। ফর এক্সাম্পল, গ্লুকোজ থেকে 2 molecules of pyruvic acid, এই দেখ গ্লুকোজ থেকে 2 molecules of pyruvic acid। এটা গ্লুকোজটা ভাঙলো ইন প্রেজেন্স অফ অক্সিজেন, কি তৈরি হলো? C3H4O3, এটা কি? পাইরুভিক অ্যাসিড। এটা কি? পাইরুভিক অ্যাসিড। মনে পড়ে পাইরুভিক অ্যাসিড বানিয়েছিলাম লাস্ট ক্লাসে? কেমিক্যাল ইকুয়েশনটা মনে আছে? আলফা অ্যামাইনো অ্যাসিড বলার জন্য আমি বলেছিলাম এরকম বলেছিলাম, হোয়াট ইজ দিস? দিস ইজ পাইরুভিক অ্যাসিড। এটার মধ্যে অ্যামিনেশন করে কি তৈরি হয়েছিল? এটার মধ্যে অ্যামিনেশন করেছিলাম, কামান। এটার মধ্যে অ্যামিনেশন করে কি তৈরি করেছিলাম? অ্যালানিন। এটার মধ্যে অ্যামিনো গ্রুপ তৈরি করে অ্যামিনেশন করে আমরা কি তৈরি করেছিলাম? অ্যালানিন তৈরি করেছিলাম না? এখানটা কি হয়েছিল? ওটা রিপ্লেস বাই NH2। এখানে কি? হাইড্রোজেন। এখানে COOH, এখানে কি হয়ে যাবে? CH3 অ্যালকাইল গ্রুপ। তাহলে এটাই অ্যালকাইল গ্রুপ হয়ে গেলে কি হয়ে গেল? অ্যালানিন হয়ে গেল না? রিমেম্বার দ্যাট? ওকে, সো দেখ এটা প্লাস হোয়াট? এটা প্লাস ওয়াটার। So it is actually a metabolic pathway in which glucose becomes pyruvic acid through 10 different enzyme catalyzed metabolized reactions. একটু আগে বললাম কটা স্টেপ? 10টা স্টেপ। কটা স্টেপ? 10টা। তাহলে 10 metabolic reactions। একটা রিয়াকশনে তৈরি হয়েছে না 10টায়? এমনি তৈরি হয়েছে 10টা রিয়াকশনসে না? এভরি আদার রিয়াকশন was done by the help of enzymes. বল, বুঝলাম না। তুই এনজাইম ছাড়া বাঁচতে পারবি? কাম অন,
একটা সেল কাজ করতে পারবে, একটা সেলে এটিপি পাবি, একটা সেল উইদাউট এটিপি কাজ করবে। দিস ইজ হোয়াট এনজাইমস ইজ অল অ্যাবাউট। এনজাইমস কেমন ধরনের প্রোটিন, ফাইব্রাস প্রোটিন না গ্লোবুলার প্রোটিন, কি মনে হয়? ফাইব্রাস মানে লম্বা ফাইবারের মতন, আর গ্লোবুলার মানে একটা গোল গোল স্ট্রাকচার। একটু ভাবতো, একটু এনজাইম যখন টারশিয়ারি স্ট্রাকচার বানিয়েছি, কেন বানিয়েছিলাম? কিরে গ্লোবুলার না? সো এনজাইমস আর গ্লোবুলার প্রোটিনস। এনজাইমস বেসিক্যালি দে আর গ্লোবুলার প্রোটিনস। ওকে, বাদ দে বাবা, এটা বুঝলাম আমরা, ছোট একটা এক্সাম্পল দিয়ে পেলাম আমরা যে গ্লাইকোলাইসিসটা এনজাইম মিডিয়েটেড রিঅ্যাকশন, গ্লাইকোলাইসিসটা এনজাইম মিডিয়েটেড রিঅ্যাকশনস, এনজাইম মিডিয়েটেড রিঅ্যাকশনস। একটু আগে সমরজিৎ কে ছিল না? সমরজিৎ ছিল কোথায়? অ্যানুয়াল স্পোর্টে নাম দিয়েছিল, 100 মিটার রেসে, 100 মিটার রেসে নাম দিয়েছিলি। এবার দেখ, at this stage you should know that in glycolytic pathway, মানে গ্লাইকোলাইসিসের পাথওয়েতে, with one or two additional reactions give rise to a variety of metabolic end products। কি রে, একটা দুটো রিঅ্যাকশনে ডিফারেন্ট মেটাবলিক প্রোডাক্ট হবে। মনে কর এটা একটা রিঅ্যাক্ট্যান্ট, এই রিঅ্যাক্ট্যান্টে এনজাইম E1 একটা প্রোডাক্ট দেবে P1। এই পার্টিকুলার রিঅ্যাক্ট্যান্টে যদি অন্য এনজাইম অ্যাক্ট করে, ও প্রোডাক্ট দেবে P2, আলাদা প্রোডাক্ট দেবে। আর এই এনজাইমে এনজাইম 3 যদি কাজ করে এই রিঅ্যাক্ট্যান্টের সাথে, দেন দ্য প্রোডাক্ট ইউ আর গোইং টু গেট ইজ P3। কি হলো? রিঅ্যাক্ট্যান্ট একটা, ডিফারেন্ট এনজাইমস যদি ওই রিঅ্যাক্ট্যান্টের উপরে কাজ করে, তাহলে ইউল বি গেটিং ডিফারেন্ট টাইপ অফ প্রোডাক্ট, ইউল বি গেটিং ডিফারেন্ট টাইপ অফ প্রোডাক্ট। ক্লিয়ার? ইন আওয়ার স্কেলেটাল মাসল, হোয়াট ইজ স্কেলেটাল মাসল? আদ্রিয়ান, টেল মি ওয়ান এক্সাম্পল অফ আ স্কেলেটাল মাসল। Skeletal muscle. Huh? Thigh. Skeletal muscle, the muscle which is present with your skeleton. স্কেলেটাল মানে কি? যে মাসলটা তোর হাড়ের সঙ্গে যুক্ত, তোর বোনের সাথে যুক্ত, তাকে বলা হয় স্কেলেটাল মাসল। biceps, thigh muscles, first these are skeletal muscles. So in our skeletal muscles under anaerobic conditions, কি রে anaerobic conditions, সমজি দৌড়চ্ছে, কিছুদিন পর পড়ে গেল, কে ছিল পিছনে? পাগলা পাগলা কুকুর। তো যখন সমজি দৌড়চ্ছে, উসেন বোল্টের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে, তখন ওর কিছুক্ষণ পরে কি হয়েছে? ওই স্পিডকে মেনটেন করতে পারবে না, ল্যাকটিক অ্যাসিড জমে যাবে, ল্যাকটিক অ্যাসিড জমে যাবে। অ্যারোবিক কন্ডিশন হবে না অ্যানারোবিক রেসপিরেশন হবে? অ্যানারোবিক রেসপিরেশনস, ল্যাকটিক অ্যাসিড জমে যাবে, ইজ ফর্মড। আন্ডার নর্মাল অ্যারোবিক কন্ডিশনস কি তৈরি হবে? পাইরুভিক অ্যাসিড ফর্ম করবে। নর্মালি কি তৈরি হবে? পাইরুভিক অ্যাসিড। নাহলে কি পাবি না? এনার্জি পাবি না, পাইরুভিক অ্যাসিড তৈরি হবে ফ্রম গ্লুকোজ টু পাইরুভিক অ্যাসিড। 10 স্টেপের প্রসেসের মধ্যে 8 ATP পাবি তোরা, তাই না? পাইরুভিক অ্যাসিড আবার ভাঙবে ইনটু ডিফারেন্ট ওয়ান, অ্যাসিটাইল কোয়ে, ওখানে 6 ATP পাবি। আবার অ্যাসিটাইল কোয়ে যাবে ক্রেবস সাইকেল ইন মাইটোকন্ড্রিয়া, অ্যান্ড আলটিমেটলি ইউল বি গেটিং 24 ATP। 24 + 6 30, 30 + 8 38, টোটাল 38 ATP এরকমভাবে পাওয়া যায়। উই আর গোইং টু গেট ইনটু অল দিস ডিটেলস ইন রেসপিরেশন টপিক, কিন্তু আন্ডারস্ট্যান্ড। তাহলে পাইরুভিক তৈরি হলো নর্মাল কন্ডিশনসে, আর আন্ডার অ্যানারোবিক কন্ডিশনসে কি তৈরি হলো? প্রোডাক্ট চেঞ্জ হয়েছে না হয়নি? প্রোডাক্ট চেঞ্জ হয়ে গেছে। তাহলে এটাই বলেছিলাম, আন্ডার নর্মাল কন্ডিশনস তৈরি হবে পাইরুভিক অ্যাসিড, আন্ডার অ্যানারোবিক কন্ডিশনস ফ্রম দ্য সেম কম্পাউন্ড গ্লুকোজ কি তৈরি হলো? পাইরুভিক অ্যাসিড। ওকে, ইন yeast during fermentation the same pathway leads to the production of ethanol। কি রে, ফার্মেন্টেশনে কি তৈরি হলো? ইস্ট থেকে কি তৈরি হলো? ডিউরিং ফার্মেন্টেশন সেম পাথে দিয়ে কি তৈরি হলো? অ্যালকোহল তৈরি হলো, দ্যাট ইজ ইথানল তৈরি হলো। হ্যান্স ইন ডিফারেন্ট কন্ডিশনস ডিফারেন্ট প্রোডাক্টস আর পসিবল। ডিফারেন্ট কন্ডিশনে কি তৈরি হলো? ডিফারেন্ট প্রোডাক্ট তৈরি হলো। এখন অবধি কোনো অসুবিধা আছে? কাম অন, এনি ইস্যুস? বল, বাবার কাজ কি আর মার কাজ কি? বাড়িতে মার কাজ কি ছিল? ক্যাটালিস্ট, ক্যাটালিস্ট ছিল। কি হয়েছিল? অ্যাক্টিভেশন এনার্জি কমিয়েছিল বাবার, তাতে বাবার প্রোডাক্ট খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়েছিল। হোয়াট ওয়াজ দ্য প্রোডাক্ট? যখন বেল্ট গায়ে পড়েছিল, হোয়াট ওয়াজ দ্য প্রোডাক্ট? আওয়াজ, স্যার, দ্যাট ওয়াজ দ্য প্রোডাক্ট। হয়েছে না হয়নি? মনে থাকবে, এনজাইমসের ডেপথে আমরা যাব। দে আর লট অফ থিংস দ্যাট উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাবাউট এনজাইমস। আমরা এর পরের দিন এনজাইমস এখান থেকে পড়বো। এর আগের একটা ছোট্ট কেমিক্যাল রিয়াকশনস আমরা স্কিপ করলাম, কেন করে সামনে বলিনি বলে। বাট এনজাইমস আমাদেরকে এরকমভাবে পড়তে হবে। উই হ্যাভ টু, mind you, in 2024 4 questions came from the area I'm telling you। একটু পড়ে আসিস, নেক্সট দিন বুঝতে সুবিধা হবে। চলে যা নেক্সট পেজ, যেখানে যে পেজটা খোলা আছে তোর অ্যাক্টিভেশন এনার্জির, তারপরের পেজ চলে যা, না সেই পেজের নিচে, সেই পেজের নিচে নেচার অফ এনজাইম অ্যাকশন। নেচার অফ এনজাইম অ্যাকশন 1 2 3 4 পয়েন্ট।
1 2 3 4 পয়েন্ট, এই 4টে পয়েন্টে 4টে কোশ্চেন 2024-এ NEET 2024-এ 4টে কোশ্চেন। ওই তো নেক্সট পেজ যা, না 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 আগে 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 আগে, ইয়েস ওই যে 4টে পয়েন্ট 1 2 3 4 নিচে, নেচার অফ এনজাইম অ্যাকশন, নেচার অফ এনজাইম অ্যাকশন, আমি 4টে কোশ্চেন নিটে 2024-এ, আর আমি দেখাবো তোকে, ক্লিয়ার? সো এইটুকু রেডি হয়ে আয়, নেক্সট দিন আমরা নেক্সট টিউসডে উই আর গোইং টু স্টার্ট উইথ দ্য সেম, ক্লিয়ার? এনি ডাউট ইফ ইউ ক্যান আস্ক মি, ইফ ইউ হ্যাভ গট এনি। দুর্বা, এনি ইস্যুস? হ্যাঁ, হু ডিসকভার্ড, হু ফার্স্ট টার্মড এনজাইম, জলদি কোন কোন, who was the first person who isolated one of the enzyme from yeast? What is the name of the enzyme? Zymase. What is the name of the enzyme? Zymase. What is the fastest enzyme in our body? Name the metal which acts upon it. Zinc. What is the role of zinc? You are not well dressed till you are smiling. Smile means থাকলে you are not well dressed. স্মাইলটা হচ্ছে জিঙ্ক প্লাস, তখনই কাজ হবে, তখনই ইট অ্যাক্টস নট অনলি প্রমোটার, তুই প্রমোটার বাবার ইউজ করছিস, আমরা এটাকে ইউজ করবো দুটো টার্মে। হলো এনজাইম ইজ ইকাল টু অ্যাপো এনজাইম প্লাস কোফ্যাক্টর। হলো এনজাইম, হলো মানে কি? হলো মানে হোল, WHOLE, হোল। হলো এনজাইম ইজ ইকাল টু অ্যাপো এনজাইম প্লাস কোফ্যাক্টর। ভাবিস এটা কত ইম্পর্টেন্ট, কারণ এটা ক্লাস 12-এ আমাদের লাগবে, in molecular basis of inheritance, genetics এ লাগবে আমাদের। ওকে, হলো এনজাইম মানে হোল এনজাইম is equal to apo enzyme. What is apo enzyme? It's a protein part. But what is cofactor? It's a non-protein part. তাহলে protein part আর non-protein part মিলে কি তৈরি হয়? Non-protein part, protein part. এটা একা একা থাকলে চলবে তো? না, এটা বন্ধ করতে হবে। কাম অন, এবার কমপ্লিট হলো তো? এটা কমপ্লিট হলো তো? তাহলে হলো এনজাইম কখন হবে? হলো এনজাইম তখন হবে যখন ওর সঙ্গে একটা প্রোটিন পার্ট কল অ্যাপো এনজাইম থাকবে আর একটা কোফ্যাক্টর থাকবে। কোফ্যাক্টর হয়েছে ওয়ান অফ দ্য কোফ্যাক্টর। কোফ্যাক্টর 3 রকমের হয়। কোফ্যাক্টর, কামান, কোফ্যাক্টর ক রকমের হয়? 3 রকমের হয়। কি কি? কোফ্যাক্টর আর 3 টাইপস। ওয়ান ইজ প্রস্থেটিক গ্রুপ, দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ কোএনজাইম, অ্যান্ড দ্য থার্ড ওয়ান ইজ মেটাল আয়ন। তোরা বল জিঙ্কটা কি? বাস, দ্যাটস ইট। জিঙ্কটা হচ্ছে মেটাল আয়ন। ইটস আ টাইপ অফ কোফ্যাক্টর which binds with the apo enzyme to make carbonic anhydrase a complete enzyme, hollow enzyme. বুঝলাম না? বুঝলাম? এটা আমাদের পড়তেই হবে, অ্যান্ড অনেক কিছু বাকি আছে এখনো। চল আমরা দেখবো নেক্সট দিন, মঙ্গলবারে ক্লাসটা হবে 6টা 10 থেকে। টিল দেন ভালো থাকিস, চল। NCERT লাইন বাই লাইন, একদম লাইন।